Good evening, students. A very special good evening for the participants, that is Lakshmi Priya, Rohit Vikrant, John Moses, as well as Aruna Devi, Vetrivel, as well as Muhammad Rayan. So a very good evening for one and all. So in the YouTube class la நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் டெஸ்ட் government has given. So on the unit test la we are going to write the chapter 1, that is basic concepts of chemistry. So in the chapter la நம்ம என்னென்ன important questions exam la கேட்பாங்க அது டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். And what are the important questions you have to go through at the last minute. So we are going to give it as a PDF. So அந்த PDF நீங்க end of the class அதை download பண்ணிட்டு அதை go through பண்ணீங்கன்னா it will be useful for your examination and you can score a maximum marks or good marks score பண்ணணும். Because இப்போ government வைக்கிற exams எல்லாமே very important. ஏன்னா last minuteல என்ன நடக்கும்னு தெரியாது. ஸோ இப்போ நீங்கள் எழுதுகிற ஒவ்வொரு யூனிட் டெஸ்ட் கவர்மெண்ட் வைக்கிற எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே ஆட் ஆகும். ஸோ எல்லா மார்க்ஸுமே வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த லைவ் கிளாஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் அட்டென்ட் பண்ணுங்கள். இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா நம்ம எந்த இதுவில் வேணாலும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் நோட் வி கேன் கிவ். ஓகே, ஸோ யூ நோ தட் chapter 1, that is basic concepts of chemistry, it is included for the unit test 1. so idile nambalukku ஏற்கனவே நடந்த exam, so last year வரைக்கும் நடந்த exams பாத்தீங்கன்னா question paper எப்படி இருக்கும். ஏன்னா 10th ல இருந்து நீங்க 11th வந்திருக்கீங்க. so 10th ல ஒரு pattern இருந்திருக்கும், 11th ல ஒரு pattern இருக்கும். so 11th ல பாத்தீங்கன்னா என்ன type of pattern questions they will be asking அப்படினு பாத்தீங்கன்னா choose the correct answer. so the choose the correct answer, it will be from book back as well as inside the lesson also. so choose the correct answer, book back நல்லா தரோ பண்ணிக்கோங்க. okay, so book back நல்லா தரோ பண்ணிட்டு டைம் இருந்தா inside the book எப்படி எல்லாம் question கேட்கலாம் அப்படின்றதை நீங்களே frame பண்ணலாம். okay, and the second one, it is the 2 mark question. so 2 mark question கேட்பாங்க. அந்த 2 mark questionல பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் கேட்டது questions பாத்தீங்கன்னா ஒரு compulsory question கேட்பாங்க. okay, and 3 mark questions will be there. so 3 mark question la pathina adhe mari oru compulsory question will be there, so you have to attend that one. and 5 mark question la pathina or type irukum. so this or this அப்படின்ற question இருக்கும். so நீங்க ஏதாவது ஒரு question choose பண்ணி எழுதணும். ரெண்டுத்தையும் எழுதிட கூடாது. so ஏதாவது ஒரு question cancel பண்ணிடுவாங்க. okay, so choose the correct answer, 2 marks இருக்கும், 3 marks இருக்கும், 5 marks இருக்கும். so 2 marks ஏத்த மாதிரி நீங்க ஆன்சர் எழுதணும், 3 marks ஏத்த மாதிரி ஆன்சர் எழுதணும், as well as 5 marks ஏத்த மாதிரி ஆன்சர் எழுதணும். வலவலன்னு எழுதுனீங்கனாலும் எக்ஸாம்ல டைம் போகும். okay, so this is the exam pattern. so இத பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு யூனிட் டெஸ்ட்லயும் questions கேட்பாங்க. okay, so இந்த லெசன்ல பாத்தீங்கன்னா சில important concepts தான் இருக்கு. so அதை நம்ம ஒரு go through பண்ணிட்டோம்னா it will be useful for your unit test. okay, so here first one what we are going to see is, that is the very important topic. so firstல பாத்தீங்கன்னா இந்த லெசன் ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து நம்மளுக்கு கிளாசிஃபிகேஷன் மேட்டர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். the physical classification as well as the chemical classification of matterல இருந்து இந்த லெசன் ஸ்டார்ட் ஆகும். so அந்த லெசன் ஸ்டார்ட் ஆகிறது இதுல elements, what is compounds, அதோடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. so அதெல்லாமே லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட் போர்ஷன் தான். so அதெல்லாமே நம்ம go through பண்ண வேணா, சும்மா ஒரு தடவை பார்த்து வச்சுக்கிட்டா போதும். so the lessons where the question it will be asked அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it starts from the atomic mass. so இது ஏற்கனவே நம்ம 10th ல படிச்சிருக்கோம். so இது 11th ல வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம என்னென்ன படிக்கிறோம் அப்படினு பார்த்தோம்னா atomic mass, it is very important for this lesson. okay, so atomic mass, atom உடைய mass measure பண்ண முடியுமா அப்படினு பார்த்தோம்னா you know that the atom it is very 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 small, right? so atom உடைய mass டைரக்ட்டா மெஷர் பண்ண முடியாது. so நம்ம டைரக்ட்டா ஒரு இது மெஷர் பண்றோம் அப்படினா நீங்க ஒரு வெஜிடபிள் மார்க்கெட் போயிருப்பீங்க, இல்ல ஒரு ஃப்ரூட் ஸ்டாலுக்கு போயிருப்பீங்க. அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அந்த பழங்களையோ இல்ல காய்கறிலையோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிசிக்கல் பேலன்ஸ் வச்சு மெஷர் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. so அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட் இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட் இந்த மாதிரி கல் வச்சுருப்பாங்க. 1 கிலோகிராமுக்கு இல்லை 2 கிலோகிராம் அந்த மாதிரி 500 கிராம்ஸ் ஆர் 250 கிராம்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட் வச்சு மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நம்ம ஆட்டமை கண்ணாலே பார்க்க முடியாத எப்படி மெஷர் பண்ணுறது? ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹவு டு மெஷர் தி mass of the atom, that is atomic mass, we are going to compare. so the compare அப்படி பண்ணி மெஷர் பண்ற போறதுக்கு ஒரு நேம் யூஸ் பண்ணுவோம், that is relative atomic mass. சரி, ஆட்டம் உடைய மாஸை நம்ம மெஷர் பண்ணணும். so ஆட்டம் உடைய மாஸை நம்ம மெஷர் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கணும்ல. இப்போ நம்ம ஒரு காய்கறி கடைக்கு போறோம், ஒரு ஸ்டாண்டர்டா ஒரு யூனிட் வச்சிருக்காங்க, அந்த கல்லெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி இதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேணும். அந்த ஸ்டாண்டர்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
that is the atomic mass unit. So the atomic mass unit is also very important. So ஒரு டைரக்டா ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம். ஸோ நம்ம ஆட்டமை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு கம்பேர் பண்ணி மெஷர் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேணும். அது என்ன ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். இதை ஷார்ட் ஃபார்மில் AMU அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். ஸோ அப்போ இந்த யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் a 1/12 of the mass of a carbon 12 atom in its ground state. அதாவது கார்பனுக்கு நீங்கள் நிறைய ஐசோடோப்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. கார்பன் 12, 13, 14 அப்படின்னு. அதில் கார்பன் 12 ஐசோடோப் இருக்குல்ல, அந்த கார்பன் 12 ஐசோடோப்பில் 12ல் ஒரு பங்கு வெயிட் இருக்குல்ல, அந்த 12ல் ஒரு பங்கு வெயிட், அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஆர் யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கிடச்சிடுச்சு. என்ன ஸ்டாண்டர்டு? அதாவது கார்பன் 12 ஆட்டமை இதை கன்சிடர் பண்ணுங்க. இந்த கார்பன் 12 ஆட்டமை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதோடைய மாஸை 12ல் ஒரு பங்கு எடுத்திருக்கோம். அந்த 12ல் ஒரு பங்கு வெயிட்டு, அதுதான் என்னது அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். அது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 1.6605 into 10 to the power minus 27 kilograms. ஸோ இதை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்? அந்த அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் தட் இஸ் 1 AMU. AMU அப்படின்னா அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஆர் சிம்பிளி U அப்படின்ற வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இதுவும் டைரெக்டாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். டிஃபைன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட். ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், மற்ற ஆட்டம்ஸ் உடைய வெயிட்டை நம்ம கம்பேர் பண்ணி மெஷர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் டிஃபைன்ட் as the 1/12 of the mass of carbon 12 atom in its ground state. அதோடைய வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. that is 1 atomic mass unit is equal to 1.6605 into 10 to the power minus 27 kilograms. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஆட்டம் உடைய வெயிட்டை டைரெக்டாக மெஷர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியாச்சு. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இதுவும் நம்ம கொடுத்தாச்சு. ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட்டை வச்சு தான் நம்ம மெஷர் பண்ணோம். ஸோ இப்போது நம்ம டைரெக்டாக மெஷர் பண்ண முடியாததுக்கு ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, தட் இஸ் கால்ட் as ரிலேட்டிவ். ஸோ ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸாக நம்ம கொடுப்போம். தட் இஸ் we are going to compare with the atomic mass unit. So atomic mass unit ஓட இந்த weight எத்தனை டைம்ஸ், எத்தனை மடங்கு அதிகமாக இருக்குது இல்லை எத்தனை மடங்கு கம்மியாக இருக்கா, ஸோ அதை நம்ம சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். ஸோ இந்த ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஃபேக்டர் டு த யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். அதாவது நம்மளுக்கு இப்போ தெரியும் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்னா என்ன, யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்னா என்ன. ஸோ யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டுக்கு நம்மளுடைய ஆட்டம், நம்மளுடைய அன்னோன் ஆட்டம் எவ்வளோ மடங்கு அதிகமாக இருக்குது, எத்தனை டைம்ஸ் இட் இஸ் ரிலேட்டட், இட் இஸ் கிரேட்டர் ஆர் லெஸ்ஸர். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கம்பேர். ஸோ தட் ரிலேட்டிவ் அப்படின்ற டேர்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸ் கிடைக்குது. ஸோ எவ்வளோ யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸ் நம்ம பார்த்தோம், தட் இஸ் 1.6605 into 10 to the power minus 27 kilograms. So 1.6605 into 10 to the power minus 27 kilograms. ஸோ இது வந்து என்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட். அதாவது இதுதான் என்னது அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட், அதாவது யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். ஸோ இப்போ இந்த யூனிட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we are going to compare with the other atom. ஸோ நான் இப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் உடைய மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 1.6736 into 10 to the power minus 27 kilograms. ஸோ இது ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் உடைய அட்டாமிக் மாஸ். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கம்பேர் பண்ண போகிறோம். எப்படி கம்பேர் பண்ண போகிறோம், இது அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட், இது ஹைட்ரஜனுடைய அட்டாமிக் மாஸு. ஸோ இதை நம்ம கம்பேர் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா when you cancel this you are getting 1.0078. That is, it is 1.0078 times greater than the atomic mass unit. So atomic mass unit ஓட இந்த ஹைட்ரஜனுடைய மாஸ் இருக்குல்ல அது எத்தனை டைம்ஸ் கிரேட்டராக இருக்குது, 1.0078 டைம்ஸ் கிரேட்டராக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டை வச்சு கம்பேர் பண்ணி we are getting the relative atomic mass values. என்னென்ன relative atomic mass values பார்த்தீங்கன்னா here you can see in your book they have given, that is hydrogen I have told you that is 1.0078, அதை வந்துட்டு approximate பண்ணி 1.008
0.08 grams ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Carbon 12, nitrogen 14, like this different values it is given in your book. It is very important. இதை நம்ம 10thலயே படிச்சிட்டோம். 11thல நம்ம என்ன பண்றோம், ரீகால் பண்றோம் இந்த வேல்யூ. இப்போ நம்ம புரிஞ்சிருக்கோம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எப்படி வந்தது அப்படின்னா, unified atomic mass எவ்வளோ 1.6605 into 10 to the power minus 27 kilograms, and when you take the other atoms hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen இது எல்லாமே இத்தனை மடங்கு unified mass ஓட அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் என்னது, ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். ஸோ இதை டைரக்டா கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நிறைய தடவை. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். டிஃபைன் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். ஒன்றும் எழுத போறது இல்லை. இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் average mass of an atom by unified atomic mass. இவ்வளவுதான். So directா 2 mark question கேட்டாங்கன்னா you are going to score 2 marks. Okay, and the next very important term, that is average atomic mass. So what is average atomic mass அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில atoms சில elementsக்கு isotopes இருக்கும். So when you take the example for hydrogen, so hydrogen அப்படின்ற element எடுத்தோம்னா it is having 3 isotopes, that is H1, H2 and H3. So இதையும் நம்ம 10thலயே படிச்சிருக்கோம், isotopes அப்படின்ற கான்செப்ட். that is atoms of same element will be having same atomic number. so hydrogen உடைய atomic number எல்லாமே 1 தானே, but mass number different. என்னது 1 2 3, ஏன்னா அதுல number of neutrons vary ஆகும். ஓகே, so இப்போ இந்த மாதிரி isotopes இருக்க elements பார்த்தீங்கன்னா we have to give it as a single ஒரு atomic mass. நம்ம ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் கொடுக்க முடியும். இங்க பார்த்தீங்கன்னா 3 வேல்யூ இருக்கு. ஹைட்ரஜனுக்கு 1 2 3, இந்த 3 வேல்யூ நம்ம அட்டாமிக் மாஸா கொடுக்க முடியுமா ஒரே எலிமெண்ட்டுக்கு? அப்ப கொடுக்க முடியாது. ஸோ அப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஐசோடோப்ஸ் இருக்க எலிமெண்ட்டுக்கு நம்ம ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் கொடுப்போம். ஸோ when you take this average atomic mass, இதை டைரக்டா கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க சில டைம், பட் ப்ராப்ளம் வைஸ் கேட்பாங்க. ஸோ ப்ராப்ளமா கேட்டாங்கன்னா நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும், இதையும் நம்ம 10thலயே படிச்சிருக்கோம். இதை நம்ம ரீகால் பண்ண போறோம் இப்போ. ஓகே, ஸோ here you can see chlorine. so chlorine க்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு isotopes இருக்கு. ஒன்னு chlorine 35, இன்னொன்னு chlorine 37. so இந்த isotopes பாத்தீங்கன்னா அந்த எலிமெண்ட்ல ஒரு percentageல இருக்கும், ஒரு ரேஷியோல இருக்கும். so இந்த 35 and 37 isotopes of chlorine பாத்தீங்கன்னா it is in the ratio of 77:23. ஸோ இதோடைய ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஐசோடோப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐசோடோப் யாரு, குளோரின் 35. ஸோ மாஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஐசோடோப் இன்டூ அதோடைய ரேஷியோ, இல்லை பர்சன்டேஜ்லையும் கொடுப்பாங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒன்று பர்சன்டேஜில் கொடுப்பாங்க, இல்லை ரேஷியோவில் கொடுப்பாங்க. எப்படி கொடுத்தாலும் நம்ம போட வேண்டிய மெத்தட் இதுதான். ஸோ அப்போ மாஸ் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ஐசோடோப் அதை எழுதிடணும், இன்டூ அதோடைய percentage or ratio of that isotope plus and the mass of the second isotope. ரெண்டாவது isotope யாரு, 37. so 37 into அதோடைய percentage பாத்தீங்கன்னா it is 23, or அதோடைய ratio வந்து 23. so multiply பண்ணிட்டு by the total percentage. total percentage னா or total ratio அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம். so 77 23 இதன் ரேஷியோன்னு கொடுத்துருக்காங்க. so 77 plus 23 percentageல கொடுத்தாலும் இதே மெத்தட் தான் நம்ம போட போறோம். ஓகே, இதுவே 3 ஐசோடோப் கொடுத்தாங்கன்னா இன்னொரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா போடுவீங்க. அதாவது பிளஸ் போட்டுட்டு இன்னொரு ஐசோடோப் உடைய மாஸ் அண்ட் அதோடைய பெர்சன்டேஜ் அண்ட் டோட்டலா டிவைட் பண்ணும்போது எல்லா பெர்சன்டேஜும் நீங்க ஆட் பண்ண போறீங்க. ஓகே, சோ இப்போ இங்க 35 into 77 நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 2695 கிடைக்கும். அதே மாதிரி 37 into 23 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 851 கிடைக்கும். டிவைட் பை 100, so you'll be getting 3546 by 100. so when you take the division you will be getting 35.46 atomic mass unit. so இங்க பாத்தீங்கன்னா குளோரினுக்கு 35 37 அப்படின்னு ரெண்டு அட்டாமிக் மாஸஸ் இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப பாருங்க நம்ம ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து என்னன்னு கொடுக்கணும், இப்போ 35.46 atomic mass unit. so இந்த யூன் யூஸ் பண்றோம்ல, it is nothing but atomic mass unit. okay, so atomic mass unit, it is nothing but it is the unit for the measurement of the atom. so atom உடைய weight and the molecule உடைய weight நம்ம கொடுக்கும் பொழுது atomic mass unitல கொடுப்போம். okay, and the next one same as relative atomic mass. relative atomics பார்த்தோம்ல, relative atomic mass, it is nothing but it is a ratio. எதுக்கும் ratio, unified atomic mass விட நம்மளுடைய atom, ஏதோ ஒரு atom, இங்க ஹைட்ரஜன் பார்த்தோம்ல, ஹைட்ரஜன் எத்தனை மடங்கு அதிகமா இருந்தது, 1.0078 times
அதிகமாக இருந்தது. கரெக்டா? அதே மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் எடுத்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். we are comparing with the atomic mass unit or unified atomic mass அப்படின்னா அது பேர் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதுவே ஒரு மாலிக்யூலுக்கு நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். பாருங்க, டினாமினேட்டர் சேம் தானே. what is the denominator? unified atomic mass. unified atomic massக்கு நம்ம பார்த்தோம், அதாவது 1/12 of the mass of carbon 12 atom. so carbon 12 atom உடைய weight இருக்குல்ல, அதுல 12ல ஒரு பங்கு weight தான் என்னது atomic mass unit or unified atomic mass அப்படின்னு சொல்றோம். அதோடைய வேல்யூ நம்ம இப்போ நல்ல ஞாபகம் இருக்கும், that is 1.6605 into 10 to the power minus 27 kilograms. இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு மாலிக்யூல் எடுக்கிறோம், அந்த மாலிக்யூலோட வெயிட்டை நம்ம என்ன பண்றோம், நியூமரேட்டர்ல வைக்கிறோம். அப்படின்னா இது எத்தனை மடங்கு அதை விட அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் என்னது, ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ். ஓகே, சோ இதை நம்ம ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸை சிம்பிளா என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் தி சம் ஆஃப் தி அட்டாமிக் மாசஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். ஏன்னா ஒரு மாலிக்யூல் ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா ஆட்டம்ல இருந்து தானே ஃபார்ம் பண்ணோம். அப்ப நம்மளுக்கு ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் தெரியும். ஸோ சில எலிமெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் நல்லா படிச்சு வச்சிருப்போம். ஹைட்ரஜன் 1 தான், கார்பனுக்கு 12, நைட்ரஜன் 14, ஆக்சிஜன் 16. ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணியே we can able to find out the relative molecular mass. ஸோ இப்போ ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் ஒரு காம்பவுண்ட் கேட்குறாங்க. ஸோ when you take the example for glucose, that is C6H12O6. ஸோ இந்த காம்பவுண்டுக்கு ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 6 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, 12 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு and 6 ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கார்பனுடைய நம்மளுக்கு ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் தெரியும். ஸோ கார்பனுடைய ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் என்ன, 12. ஸோ when you substitute that 6 into 12 and ஹைட்ரஜனுடைய ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா they will given in points. ஸோ எங்கெல்லாம் நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ ஃபுல்லாகவே பாயிண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணணும், டெசிமல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஆர் ஹோல் நம்பராக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஹோல் நம்பர் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்போ ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 1.008, that is 1.008 atomic mass unit. and oxygen பார்த்தீங்கன்னா it is what, it is 16, right? so 16 atomic mass unit. so இப்போ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்றதை you can give it in the comments, okay, so that it will be more interactive and live-ஆ போகும். so இங்க பார்த்தீங்கன்னா it is 6 into 12. so 6 into 12 when you multiply you will be getting what, 72, right? and when you take this 12 into 1.008, இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா you will be getting 12.096, right? as well as 16 into 6, இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா you will be getting 96. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you will be getting 180.096. ஸோ அப்படின்னா என்னது, குளுக்கோஸ் உடைய மாலிகுலர் மாஸ் it is nothing but 180.096. it is relative. கம்பேர் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் போது நம்மளுடைய யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸ் இருக்குல்ல, வாட் இஸ் யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸ், தட் இஸ் 1.6605 into 10 to the power minus 27 kilograms-ஓட நம்மளுடைய குளுக்கோஸுடைய வெயிட் எத்தனை மடங்கு அதிகமாக இருக்கான், that is 180.096 atomic mass unit. okay, so this much times it is greater than the unified atomic mass. so இந்த மாதிரி சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டினாக வரும். okay, so இதெல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா you can score a very good marks. okay, so next very important concept இந்த லெசனில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா it is the mole concept. So mole concept 10th லே நம்ம படிச்சிருப்போம், சில formulas we have studied in the mole concept, right? so இப்போ இந்த moleன்ற கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற மேக்ஸோ ஃபிசிக்ஸோ மற்ற பயாலஜியில் இந்த யூனிட்ஸ் எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ சில யூனிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம். பட் சில யூனிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஸ்பெஷல் ஃபார் தட் சப்ஜெக்ட். ஸோ கெமிஸ்ட்ரிக்கே வெரி வெரி ஸ்பெஷல் யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி மோல். ஸோ மோல்ன்ற யூனிட் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும், எதுக்கு மோல்ன்ற கான்செப்டை நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when you take இப்போ ஒரு 2 நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி when you take 12 numbers, ஒரு 12 ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னா அதை டசன் சொல்லுவோம். அதுவே
6 இருக்கு, 6 ஐட்டம்ஸ்னா half a dozen அப்படின்னு சொல்லலாம். கரெக்டா? அதே மாதிரி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ல ஆட்டம்ஸ் இன்வால்வ் ஆக போகுது, மாலிக்யூல்ஸ் இன்வால்வ் ஆக போகுது. கரெக்டா? ஸோ நம்ம பார்க்கறதுக்கு நம்ம 1 கிராமோ 2 கிராமோ வெயிட் எடுத்திருப்போம், பட் it is going to react in the atoms and molecules, right? So அப்ப அந்த atoms and molecules நம்மளுக்கு react ஆகும் பொழுது it is going to be given in terms of number of atoms or number of molecules. So in the number of atoms or number of molecules specify பண்ற unit பேரு தான் என்னதுன்னா moles அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, so the moles is nothing but it is used to measure the atoms and molecules so that it is going to give the number of particles, எவ்வளோ number of atoms or molecules it is going to react. okay, so அப்போ 1 mole னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா it is very very useful. so அப்போ 1 mole னா இவ்வளோப்பா. ஸோ அப்போது நம்ம கிட்ட எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது, ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இது 2 moles, இது 3 moles, இது 10 moles அப்படின்னு நம்ம இந்த 1 mole வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சொல்லிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ 1 mole னா என்ன அப்படின்னா it is nothing but it is the amount of substance of a system which contains as many elementary particles as there are atoms in 12 grams of carbon 12 isotope. அதாவது கார்பன் 12 ஐசோடோப் இருக்குல்ல, ஸோ கார்பன் 12 ஐசோடோப் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதோடைய 12 கிராம், அதாவது 12 கிராம் இருக்க கார்பன் 12 ஐசோடோப்பில் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்கோ அத்தனை ஆட்டம்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்க சொல்லப்படுற யூனிட் ஆர் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ், அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 1 mole. ஸோ 1 mole இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ். நம்மளுடைய அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம ஒன்று வச்சுருக்கோம், அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இஃப் இட் இஸ் ஹேவிங் த சேம் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் சேம் நம்பர் ஆஃப் தட் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ் விச் இஸ் present in 12 கிராம் ஆஃப் கார்பன் 12 ஐசோடோப். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 12 கிராம் ஆஃப் கார்பன் 12 ஐசோடோப் எடுத்தோம்னா அதில் 6.022 into 10 to the power 23 ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதே நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ், அது ஆட்டம்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு மாலிக்யூல்ஸாக இருக்கலாம், ஸோ இதே நம்பர் தட் இஸ் 6.022 into 10 to the power 23, இந்த நம்பர் இருக்க சேம் பார்ட்டிகல்ஸ் எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கோ அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், 1 mole அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், எவாலுவேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க, நிறைய டைம்ஸ் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் வாட் டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை த டேர்ம் மோல் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ என்ன எழுதணும், இட் இஸ் நத்திங் பட் it is the amount of substance of a system which contains as many elementary particles as there are atoms in 12 gram of carbon 12 isotope. அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா you will be getting the 2 marks. okay, so this is very very important. And the next one we are going to study, that is molar mass. So 10th வரைக்கும் நம்ம atomic mass, molecular mass அப்படின்னு படிச்சுட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா molar mass. So molar mass அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is the mass of 1 mole of a substance. 1 mole of a substance நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதோடைய வெயிட் எவ்வளோப்பா அப்படின்னா it is called as molar mass. ஸோ அப்போது மோலார் மாஸ் அப்படின்ற புது டேர்ம் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம், பட் இட் இஸ் கோயிங் டு டிஃபர் ஒன்லி இன் த யூனிட் தான். ஸோ ஏற்கனவே நம்ம ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் படிச்சிட்டோம், கரெக்டாக, ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் படிச்சிட்டோம். that is nothing but the sum of the relative atomic masses. So in the molar mass is nothing but definition படி என்னது, it is a mass of 1 mole of a substance. அதாவது ஒரு மோல் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்தோம்னா அதோடைய வெயிட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்கிறத molar mass ன்னு சொல்கிறோம். And when you take the unit of this molar mass, it is gram per mole. So நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் படித்தோம், கரெக்டாக. ஸோ ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் இந்த வேல்யூஸ், ஹைட்ரஜனுக்கு என்னது 1.008. ஸோ அதே மாதிரி மோலார் மாஸ் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஃபார் when you take the other elements we have studied. when you take carbon, அதை என்ன சொல்கிறோம், 12 atomic mass unit. ஸோ 12 யூன் போடுறோம்ல, இதே நம்ம மோலார் மாஸில் நம்ம எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா அந்த யூனிட்டை மட்டும் அப்படி சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். 12 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் கொடுக்கறத 12 கிராம் பர் மோல் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் மோலார் மாஸ். இதோடைய மீனிங்கை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் இன் 1 மோல், அதாவது பர் மோல்னா 1 மோல், இன் 1 மோல் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் that is carbon, it is having 12 grams. அவ்வளோதான்.
So it is same as your relative molecular mass and relative atomic mass. அதை நம்ம atomic mass unit U-ல or AMU அப்படின்னு கொடுப்போம். அதை நம்ம when you are expressing in gram per mole அவ்வளோதான், it is called as molar mass அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அதே மாதிரி இப்போ ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம்ல, the relative molecular mass, that is for glucose. So relative molecular mass for glucose நம்ம கண்டுபிடிச்சோம், that is C6H12O6, right? So approximate 180 atomic mass unit வந்துச்சு, கரெக்டா? இதுவே நம்ம molar massல கொடுக்குறோம். So molar mass அப்படின்னா அந்த atomic mass unit எடுத்துட்டு 180 gram per mole அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா that is the mass of 1 mole of a substance, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ டைரெக்டாக நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டாலும் எழுத தெரியணும். that is it is defined as the mass of 1 mole of a substance. the unit is gram per mole. இதுவே கொஸ்டின் வந்துட்டு எவாலுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா it is asked directly as problem. ஸோ ப்ராப்ளமில் calculate the molar mass அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ molar mass நம்ம calculate பண்ணுறோம் அப்படின்னா we have to take the molecular mass. அந்த molecular mass நம்ம கிராம் per mole அப்படின்னு எழுதிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் என்னது? it is molar mass. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூரியா அண்ட் அசிட்டோன். ஸோ 4 எக்ஸாம்பிள் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. that is very important. inside the book it is also given with some potassium permanganate, ethanol, glucose அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதையும் go through பண்ணிக்கோங்க. it is also directly asked as a question. ஓகே, ஸோ எதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோமோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. it is very very important for your examination. ஓகே, ஸோ யூரியாவுடைய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா it is CONH2 twice. ஸோ யூரியாவோட ஃபார்முலாவில் ஒரு கார்பன் இருக்குது, ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது. நைட்ரஜன் பாருங்கள், கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும், ஏன்னா ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் நம்பர்ஸ் வரும். ஸோ ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் நம்பர்ஸ் வரும்போது நம்ம கேர்ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும். தட் இஸ் nitrogen, it is twice. வெளியில் பாருங்க, இந்த twice, the 2, it is common for both nitrogen and hydrogen. ரெண்டுத்துக்குமே காமன்ல. அப்போ நைட்ரஜனும் 2 atoms இருக்கு. And hydrogen பார்த்தீங்கன்னா H2 it is also twice. So 2 into 2 it is 4. So 4 hydrogen. So இது எல்லாமே நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். ஸோ ஒரு நம்பரை மாற்றி போட்டாலும் என்ன ஆகும்? நம்மளுடைய ஆன்சர் it is going to change. So wrong answer வரும். ஓகே, ஸோ we have to carefully do everything. ஓகே, ஸோ கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா it is only one atom. ஸோ கார்பனுடைய ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் நல்லா தெரியும்ல, it is 12. So 1 into 12 it is 12 atomic mass unit. அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா it is 16, right? So 1 into 16 அது 16 தான். And nitrogen உங்களுக்கு தெரியும், that is 14. So 2 into 14 that is 28, as well as hydrogen it is 1. So நீங்கள் டெசிமல்லையும் எடுக்கலாம், or you can take directly as a simple whole number, that is 1. So 4 into 1 it is 4. So நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 plus 2 10, and it is 6 plus 4 is also 10. So 20 வரும். So carry over 2. So we'll be getting 60. So இதை நம்ம U அப்படின்ற யூனிட்ல போட்டோம்னா இது எதில் வந்துடும்? ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ்ல வந்துடும். அதுவே நீங்கள் யூனிட்டை சேஞ்ச் பண்ணி 60 gram per mole அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா that is called as molar mass of the urea. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி யூனிட்ஸில் தான் டிஃபர் ஆகுது. ஸோ வெரி வெரி ஈஸியஸ்ட் ஒன் 10th படித்தது தான் நீங்கள் ரீகால் பண்ணுறீங்க. ஓகே, அண்ட் தி அசிட்டோன் இஸ் ஆல்சோ கிவன், போரிக் ஆசிட் கொடுத்துருக்காங்க, as well as when you take the other compounds which is given inside potassium permanganate, அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. இட் இஸ் a very important question. ஓகே, டைரெக்டாக கேட்டாலும் நீங்கள் எழுத தெரியணும், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வைஸ் கேட்டாலும் இப்போ உங்களுக்கு எழுத தெரியும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் a molar volume. ஸோ இதையும் 10th ஒரு 2 மார்க் கொஷனில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம படிச்சிருக்கோம், கரெக்டாக? ஸோ அப்போ மோலார் வால்யூம்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் த வால்யூம் ஆக்குபைட் பை 1 mole ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இன் தி கேஷியஸ் ஸ்டேட். ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது, இட் இஸ் ஹேவிங் 1 mole அமௌண்ட். ஸோ 1 mole இருக்குது அப்படின்னா அது எவ்வளோ வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வால்யூம் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் வாட்? மோலார் வால்யூம். ஓகே, ஸோ இந்த மோலார் வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் அட் த ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ இந்தந்த ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும், ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்ணணும். இதெல்லாமே வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது 10th நம்ம எஸ் டி
அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் கரெக்டா, ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் பிரஷர். ஸோ 1 mole of a gas வந்து எவ்வளோ வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணுது at a standard temperature and pressure, it is called as molar volume. ஸோ டைரக்டாக கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத தெரியணும். ஓகே, ஸோ நம்ம ப்ராப்ளமில் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுற வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த வேல்யூஸ் வந்துட்டு கொஸ்டினில் எப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்றத வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணணும். maximum 22.4 liters அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். that is it is at the standard temperature of 273 Kelvin and standard pressure of 1 atmosphere. It will occupy 1 mole of gas will occupy what, 22.4 liters. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு எல்லாமே நம்ம இதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, and the next one, that is கிராம் ஈக்குவலன்ட் மாஸ். ஐயோ, அட்டாமிக் மாஸ் படிச்சுட்டோம், மாலிகுலர் மாஸ் படிச்சுட்டோம், மோலார் மாஸ்னு புதுசாக படிச்சுட்டோம். இப்போ என்ன புதுசாக கிராம் ஈக்குவலன்ட் மாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஆல்சோ an important concept. Whether when we are going to see, it is going to based on only 3 elements. 3 elements பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஆனால் இதோடைய ஃபார்மில் நம்ம போகும்போது how it is useful in problems அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ கிராம் ஈக்குவலன்ட் மாஸ்னா என்ன, or equivalent mass na generally enna appdin pathina, it is defined as the mass of an element. Edho or element, and the element edhula irkalam, compound la irkalam, or it may be present as an ion, right? So in the element vandittu, when it is going to combine or it is going to displace 1.008 grams of hydrogen or 8 grams of oxygen or 35.5 grams of chlorine, that mass it is called as what, gram equivalent mass. So gram equivalent mass na onnu illa, edho or element adu poi oxygen kuda combine agapodhu, hydrogen kuda combine agapodhu, illa chlorine kuda combine agapodhu, இல்லை டிஸ்பிளேஸ் ஆக போகுது. எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் அது டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுது, எவ்வளோ குளோரின் அது டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுது, எவ்வளோ ஆக்சிஜன் அது டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது, கிராம் ஈக்குவலன்ட் மாஸ். அதோடைய வேல்யூ உங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோ ஹைட்ரஜனை அது டிஸ்பிளேஸ் பண்ணணும், ஆர் இவ்வளோ ஹைட்ரஜனை அது கம்பைன் பண்ணணும், கரெக்டாக. அதே மாதிரி இவ்வளோ ஆக்சிஜனை அது கம்பைன் பண்ணணும் ஆர் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணணும். ஆஸ் chlorine, that is 35.5 grams, it should combine or it should displace. So அந்த வேல்யூவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கிராம் ஈக்குவலன்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ புக்கில் உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஜிங்க் இட் இஸ் ரியாக்டிங் வித் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், ஸோ அது இட் ஃபார்ம் ஜிங்க் சல்ஃபேட் அப்படின்றத வச்சு யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமே கிராம் ஈக்குவலன்ட் மாஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு, பிகாஸ் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஃபார்முலா வைஸ் போச்சுன்னா இன்னும் இது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு reaction, carbon it is reacting with oxygen, it forms carbon dioxide. இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. ஸோ கார்பன் என்ன பண்ணுது, it is reacting with oxygen, it forms carbon dioxide. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 mole கார்பன் இருக்கு, 1 mole oxygen, correct? So 1 mole of carbon, it is combining with what, 1 mole of oxygen. 1 mole of oxygen கூட அது என்ன ஆகுது, கம்பைன் ஆகுது டு ஃபார்ம் 1 mole of carbon dioxide. ஸோ இப்போ இந்த கம்பைன் ஆகும் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத we are going to see. So 1 mole of carbon, it is combines with, எவ்வளோ அமௌண்ட் கூட அது கம்பைன் ஆச்சு, it is combining with 1 mole of oxygen, கரெக்டா? ஸோ இப்போ 1 mole of carbon அப்படின்னா என்னதுன்னு படிச்சுட்டோம் நம்ம. மோலார் மாஸ் அப்படின்னா என்னது, மாஸ் ஆஃப் 1 mole of a substance. அதாவது 1 mole of a substance, it is nothing but அந்த ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸை ஆர் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸை நீ கிராம் பர் மோலில் கொடுத்தா அதுக்கு பேர் தான் என்னது, மோலார் மாஸ் ஆர் த மாஸ் ஆஃப் 1 mole of a substance. ஓகே, ஸோ இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். the 1 mole of carbon, it will be equal to its molar mass. ஸோ மோலார் மாஸ்னா என்னது, இட் இஸ் நத்திங் பட் 1 mole of that substance. ஸோ இப்போ கார்பனுக்கு 1 mole அப்படின்னா என்னதுன்னா, the relative atomic mass of carbon, it is 12 atomic mass unit, right? ஸோ இதை நம்ம கிராமில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம். that is கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் அப்படி கிராம் அட்டாமிக் மாஸ்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் கிராம் அட்டாமிக் மாஸ் ஆர் கிராம் மாலிகுலர் மாஸ். ஸோ அதை நம்ம கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற வேர்ட் தான் என்னது, மோலார் மாஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ 1 mole ஆஃப் கார்பனில் பார்த்தீங்கன்னா 12 gram of carbon will be present. அப்போ 12 gram of carbon, it is combining with
how many moles of oxygen? 1 mole of oxygen. Oxygen la parunga 2 oxygen atoms irukka. So 2 oxygen atoms ku, so 2 into it is what? 16. So 2 into 16 it is 32, right? So appo 32 grams of oxygen kuda adu combine agudhu. So இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா the definition is it is defined as the mass of an element. ஏதோ ஒரு element it is going to combine with 1.008 grams of hydrogen or 8 grams of oxygen or 35.5 grams of chlorine. கரெக்டா? அப்போ இங்க 32 grams of oxygen கூட 12 gram of carbon combine ஆயிருக்கு. ஆனா டெஃபினிஷன் படி 8 கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கூட எவ்வளோ கம்பைன் ஆயிருக்கு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது? ஈக்குவலன்ட் மாஸ் ஆர் கிராம் ஈக்குவலன்ட் மாஸ். அதில் யூனிட்ல நம்ம வேரி ஆகும். வில் see that one. ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே எனக்கு 32 கிராம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பதிலாக எனக்கு 8 கிராம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கூட எவ்வளோ கம்பைன் ஆகும் அப்படின்னு தெரியணும். அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 32க்கு பதிலாக எனக்கு 1 வரணும். ஸோ 1 கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படின்னா 1 கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கூட எவ்வளோ கம்பைன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லணும்னா டேக் திஸ் 32 டு த டினாமினேட்டர். அப்போ 12 by 32 grams ஆஃப் கார்பன் கம்பைன்ஸ் வித் வாட்? 1 கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஆனால் 8 கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கூட கம்பைன் ஆகணும்ல. ஸோ 8 கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கூட அது எவ்வளோ கம்பைன் ஆகும்னா 12 by 32 into 8 grams of carbon it combines with 8 grams of oxygen. So அப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒரு வேல்யூ வரும். So 8 1s are 8, 4s are 32, so 4 1s are 4 3s are 12. So 3 grams of carbon it combines with 8 grams of oxygen. So அப்போ 8 grams of oxygen கூட 3 grams of carbon மட்டும்தான் கம்பைன் ஆகுது. ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் படி நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படி 8 கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கூட கார்பன் எவ்வளோ கம்பைன் ஆகுது? ஒன்லி 3 கிராம்ஸ். அப்போ the equivalent mass of carbon எப்படி நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா equivalent mass of carbon it is given as only 3. so ஏதோ யூனிட் இல்லாம நம்ம கொடுக்கிறோம் அப்படின்னா it is equivalent mass அப்படின்னு கொடுப்போம். when you are giving the unit that is gram equivalent mass of carbon நம்ம எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is 3 gram per equivalent. okay, so this is how we have to do. but இதை சிம்பிளா ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துட்டா ஈஸியாக இருக்கும்ல. ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஃபினிஷன் படி 3 எலிமெண்ட் தான் கொடுத்துருக்கான். பீரியாடிக் டேபிளில் 3 எலிமெண்ட் மட்டுமா இருக்குது? 118 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ அப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் குளோரின் இல்லாமல் மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் கூட அது கம்பைன் ஆகலாம். கரெக்டாக? அப்போது மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் கூட கம்பைன் ஆகும்போது நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் வில் நாட் பி வேலிட். ஸோ அப்போது கிராம் ஈக்குவலன்ட் மாஸை நம்ம எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா இட் இஸ் given by the formula molar mass. molar mass na ungalku theriyum it is a mass of 1 mole of a substance. 1 mole of a substance evlo weight irukku mass irukku adha enadhu molar mass. adode unit ungalku theriyum gram per mole by the equivalence factor. so this is very important. equivalence factor na enna appadina it is going to vary for different compounds. நம்ம acid எடுப்போம், base எடுப்போம், oxidizing agent எடுப்போம், reducing agent எடுப்போம். so based on that in the equivalence factor it is going to vary. so generally நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது formula gram equivalent mass it is molar mass by equivalence factor. so molar mass gram per mole ன்னு தெரியும். equivalence factor நம்ம எடுக்க போற quantity நம்ம இப்போ ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு அது ரொம்ப புரிஞ்சிரும். so அதோட யூனிட் நம்ம என்னன்னு கொடுப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா equivalence per mole. so 1 mole how many equivalents it is producing அப்படின்ற மீனிங் தான் அது. ஸோ அப்போ அந்த per mole கேன்சல் ஆகிடும்ல. ஸோ அப்போ கிராம் அந்த ஈக்குவலன்ட் மேலே போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? per equivalent ஆகிடும். ஸோ இப்போ புரியுதா எப்படி நம்ம கிராம் ஈக்குவலன்ட் மாஸ்க்கு கிராம் per equivalent அப்படின்ற யூனிட் வருது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட்மா. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டைரெக்டாகவே கொஸ்டினில் 2 மார்க்கில் வரும். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதையும் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் லிஸ்ட்டில் வச்சுக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் டிஃபைன்ட் as the mass of an element that is from a compound or ion that combines or displaces 1.008 grams of hydrogen or 8 grams of oxygen or
35.5 grams of chlorine. Okay, and we have to give the unit also. So unitiyum kudunga. So equivalent mass அப்படினு கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன இல்ல யூனிட் இல்ல, no unit, but gram equivalent mass கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is gram per equivalent அப்படின்ற யூனிட் நீங்க கொடுக்கணும். ஓகே, and so சில ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்க புக்கில் போட்டிருப்பாங்க, that is also very important. so இப்போ நம்ம gram equivalent mass ஜென்ரலாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும். so molar mass by equivalence factor. so எந்த காம்பவுண்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு மோலார் மாஸ் தெரியும், ஏன்னா மாலிகுலர் மாஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு அட்டாமிக் மாஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை போட்டுட்டு கிராம் பெர் மோல் அப்படின்ற யூனிட்டை போட்டுருவோம். ஸோ இந்த ஈக்குவலன்ஸ் ஃபேக்டர் எப்படி எல்லாம் வேரி ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஹியர் யூ கேன் see the sulfuric acid which is given. ஸோ sulfuric acid உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தெரிஞ்ச ஆசிட் தான். it is the formula is H2SO4. கரெக்டா? ஸோ இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதோடைய நேச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் ஆசிட், ரைட்? ஸோ அப்போ ஒரு ஆசிட்க்கு நம்ம கிராம் ஈக்குவலன்ட் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஈக்குவலன்ஸ் ஃபேக்டர் வி ஹேவ் டு யூஸ்? அப்போ ஜென்ரலி நியூமரேட்டரில் மோலார் மாஸ் தான், அதில் சேஞ்சே கிடையாது. ஸோ ஈக்குவலன்ஸ் ஃபேக்டர் என்னன்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த பேசிசிட்டி. ஸோ எங்கெல்லாம் நம்ம ஆசிட் வருதோ we have to use the term basicity as the equivalence factor. so அப்ப basicity na enna அப்படினு நமக்கு தெரியும், that is the number of replaceable H plus ions. so எவ்வளோ number of replaceable H plus ions it is present, it is in that compound, we have to give it as the basicity, right? so அப்ப இந்த compoundல பாத்தீங்கன்னா when you take the molar mass, so molar mass how to find out அப்படினு தெரியும், molecular mass கண்டுபிடிங்க. so 2 hydrogens இருக்கு, 1 sulfur இருக்கு, 4 oxygen இருக்கு, கரெக்ட்டா? so அப்போ இதோடைய molar mass நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு molecular mass நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை நம்ம gram per mole னு போட்டுக்கலாம். so ஹைட்ரஜனுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் it is 1, sulfur it is 32 and oxygen it is 16, right? so 2 and this is 32 and 16 into 4, that is you will get 64. so அப்ப டோட்டலா 98 வரும். so அப்ப 98 நம்ம யூன் கொடுத்தோம்னா that is relative molecular mass, அதே நம்ம கிராம் per mole ல கொடுக்கிறோம், so அது மோலார் மாஸ், அவ்வளவுதான். so 98 gram per mole. okay, so இதே மாதிரி when you take the denominator basicity, so the number of replaceable H plus ions னு தெரியும். so replaceable H plus ions அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா HCl னு எடுக்கிறோம். so HCl னு ஒரு ஆசிட் எடுத்தோம்னா it gives 1 H plus ion and 1 Cl minus ion, right? அப்போ 1 mole of HCl how many equivalents of H plus produce பண்ணுது? ஒரே ஒரு equivalent. அதே மாதிரி when you take sulfuric acid H2SO4 எடுத்தோம்னா அது dissociate ஆகும்போது வாட்டர்ல நம்ம dissolve பண்ணும்போது it produce 2H plus, ஏன்னா அதுல 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு, கரெக்ட்டா? அப்போ 2H plus ions produce பண்ணுது. அப்போ இங்க பாருங்க 1 mole of sulfuric acid எத்தனை ஈக்குவலன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? 2 ஈக்குவலன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த ஆசிட் எத்தனை H plus ions ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? நம்பர் ஆஃப் ரீப்ளேசபிள் H plus ions, அதுக்கு பேர் தான் பேசிசிட்டி. ஸோ அப்போ பேசிசிட்டி ஆஃப் sulfuric acid அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is giving what? 2 equivalents. ஸோ அது என்ன சொல்றேன்னா 2 equivalents per mole. ஸோ ஒரு மோல் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எத்தனை ஈக்குவலன்ஸ் ஆஃப் H plus அயானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? 2 ஈக்குவலண்ட். அப்போ அவ்வளோதான், மோலார் மாஸும் தெரியும், பேசிசிட்டியும் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ மோலார் மாஸ் we have found out, that is 98 gram per mole. ஸோ அப்போ 98 gram per mole we are going to substitute. and basicity என்னது? சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எத்தனை H plus ions ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? 2 ஈக்குவலன்ட், கரெக்ட்டா? அதை நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம்? யூனிட்ல கொடுக்குறோம் பாருங்க, 2 ஈக்குவலன்ஸ் பெர் மோல். ஸோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு மோல் 2 ஈக்குவலன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகே, 2 H plus ions ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ 2 ஈக்குவலன்ஸ் பெர் மோல். ஸோ அப்போ இந்த பெர் மோல் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்போ 98 by 2 when you cancel you will get what? You will be getting 49 gram. அந்த ஈக்குவலண்ட் மேலே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகிடும்? பெர் ஈக்குவலண்ட் ஆகிடும். ஸோ this is how we have to find out the gram equivalent mass for the acid. இதுவே பேஸ் கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு சேஞ்ச் தான், இங்கே பேசிசிட்டின்னு யூஸ் பண்ணோம், அங்கே அசிடிட்டின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அசிடிட்டினா என்ன?
சேம் திங் லைக் H plus ions அங்கே OH minus ions யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நம்ம போட போகிறோம் ஈக்குவலன்ட் மாஸ். ஸோ இது எல்லாமே டைரெக்டாக கேட்க வேண்டிய questions. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸாமில் கேட்டால் கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ஸோ சிம்பிள் தான், உங்களுக்கு இந்த மோலார் மாஸில் அங்கே போட்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது. ஸோ இப்போ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நம்ம பார்த்தோன்னே 98 கிராம்ஸ் தான், ஏன்னா நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். கார்பன் டை ஆக்சைடாக 44 தான். ஸோ எங்கே நம்ம இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போடாமல் we have to skip many steps. ஸோ டைரெக்டாக நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி இந்த வேல்யூவா இத்தனை ஈக்குவலன்ஸ் கொடுப்போமா. ஸோ H2SO4 பார்த்தாலே தெரியணும், 2 H2வா, அப்போ 2H plus ions அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ 2 ஈக்குவலன்ஸ். ஸோ 2 ஸ்டெப்லேயே நம்ம ஆன்சரை முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் தட் இஸ் அபவுட் தி பேஸ். ஏதோ ஒரு பேஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ பேஸ் நீங்கள் லோயர் கிளாஸஸில் படிச்சிருப்பீங்க. வாட் இஸ் அ பேஸ் அப்படின்னா விச் ப்ரொடியூஸ் OH minus ions in the water. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னு எடுத்தோம்னா, ஸோ when you take the potassium hydroxide, நம்ம புக்கில் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ OH minus ion ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், அதனால் அதை நம்ம பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ ஒரு பேஸ்க்கு நம்ம கிராம் ஈக்குவலன்ட் மாஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா the first numerator it is not going to change. என்னது மோலார் மாஸ், அதில் ஒரு சேஞ்சும் இல்லை. டினாமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும், தட் இஸ் இட் இஸ் அ பேஸ் அப்படின்னா we have to use the term the equivalence factor. அந்த டினாமினேட்டரை ஈக்குவலன்ஸ் ஃபேக்டர் அதை நம்ம ஆசிட்க்கு பேசிசிட்டின்னு யூஸ் பண்ணோம். இப்போ பேஸுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா இட் இஸ் acidity. ஸோ acidityனா என்ன அப்படின்ற மீனிங் நம்மளுக்கு தெரியணும்ல. ஸோ acidity it is nothing but the number of replaceable OH minus ions. So எவ்வளோ OH minus ions it can able to produce. Okay, so the number of replaceable OH minus ions. Okay, so it is very important. So base as well as acid அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். பட் ஆக்சிடைசிங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் வரும்போது மட்டும் அந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கான்செப்டை நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா we can easily do that one. Okay, so acidity it is the number of replaceable OH minus ions. இப்போ ஒரு KOH எடுக்கிறோம் அப்படின்னா it produces K plus and OH minus ions in the solution. கரெக்டா? ஸோ அப்போ பாருங்க, ஒரு மோல் ஆஃப் KOH it is producing one equivalent of OH minus. ஒரே ஒரு ஈக்குவலன்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க. தட் இஸ் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஸோ கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு எத்தனை ஈக்குவலன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்? ஸோ கால்சியம் அயான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், அதே மாதிரி 2 OH minus ions ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 mole ஆஃப் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு 2 ஈக்குவலன்ஸ் ஆஃப் OH minus ion ப்ரொடியூஸ் பண்ணது, இவ்வளோ தான். ஸோ இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா டைரெக்டாக நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி we are going to get the answer. ஸோ இப்போ இந்த KOH உடைய மோலார் மாஸ் தெரியணும். ஸோ அந்த மாலிகுலர் மாஸ் என்னதுன்னு கண்டுபிடிச்சாலே போதும். ஸோ ஒரு பொட்டாசியம் இருக்குது, ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது, ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது. கரெக்டாக? ஸோ அப்போது பொட்டாசியம்க்கு நம்மளுக்கு தெரியணும், ஏன்னா நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டோம். ஸோ 10th வரைக்கும் சில வேல்யூஸ் படித்து வச்சுருப்போம். ஸோ இப்போது பொட்டாசியம்க்கு எல்லாமே நம்ம படித்து வைக்கணும். தட் இஸ் 39. So 39 and oxygen it is 16, you already know, and hydrogen க்கு 1 தான். So இப்போ நம்ம இதை ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is when you take potassium and it is oxygen as well as the hydrogen, so you'll be getting what? It is 9 plus 1 that is 10 plus 1 11 that is 41. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா potassiumக்கு you are having what? It is 1 potassium, that is 1 into 39, it is what? 39. And when you take the oxygen it is what? 16. So inga 1 6 in varn. Okay, so you will be getting what? It is 1 into 16. So in the second step I have done mistake. So 1 into 16 16 in varn. Okay, so இந்த மாதிரி நடுவில் நம்ம மிஸ்டேக்கும் பண்ணுவோம். ஸோ அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம டைரெக்டாக பேப்பர் அனுப்பிடக்கூடாது. ஸோ எந்தெந்த நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம போடும்பொழுதே 1 into 16 I put that is 11. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணுவோம், மாட்டுவோம், எங்கேயாவது அதில் மார்க் கம்மியாகிடும். ஸோ அப்போ நம்ம பேப்பரை நம்ம அனுப்பும் பொழுது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக போட்டிருக்கோமா அப்படின்றத ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ 1 into 16 it is 16 and 1 into 1 it is 1. So இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் 10 16 it is what? You will be getting 56. So அப்போ 56 gram per mole, that is the molar mass of potassium hydroxide. So molar mass எனக்கு 56 gram per mole கிடச்சிடுச்சு. So gram equivalent mass நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? So gram equivalent mass it is,
So molar mass, it is 56 gram per mole. எத்தனை ஈக்குவலன்ஸ் ஆஃப் OH மைனஸ் அயான் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? ஒரே ஒரு ஈக்குவலன்ட் தான். அப்போ நோ ப்ராப்ளம், ஆன்சர் நம்ம அதை டிவைட் பண்ணுறது அதெல்லாம் வேலையே இல்லை. ஸோ ஒரே ஒரு ஈக்குவலன்ட் ஆஃப் OH மைனஸ் அயான் தான் இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ். ஸோ 1 ஈக்குவலன்ட் பெர் மோல். ஸோ பெர் மோல் கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ 56 கிராம் பெர் ஈக்குவலன்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி ஹவ் டு டூ ஃபார் தி பேசிஸ். ஸோ அதே மாதிரி ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட், ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படிலாம் இருக்குது. ஸோ அந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட், ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படியெல்லாம் வரும்பொழுது அந்த கான்செப்டில் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ அதுக்கு நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அந்த இதுவும் நம்மளுக்கு தெரியணும். அந்த கான்செப்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா எவ்வளோ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு, எவ்வளோ எலக்ட்ரான் அது லூஸ் பண்ணியிருக்கா, கெயின் பண்ணியிருக்கா, ஸோ அந்த கான்செப்டை வச்சு வில் டூ. ஸோ அதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when you are going for the oxidizing and reducing agent, so we are not going to do so oxidizing and reducing agents அப்படின்னு வரும்பொழுது நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத we are going to see here. That is the gram equivalent mass. It should be given as numeratorல ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை. So it is molar mass தான், it is not going to change. And denominatorல இப்போ ஒரு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்குது, ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்குன்னா it will lose or gain the electrons. So அப்படின்னு வரும்போது the number of electrons lost or the number of electrons gained per molecule by the oxidizing agent or reducing agent. So oxidizing agent இருக்கலாம் or reducing agent இருக்கலாம். So how much electrons it is gained or lost per unit of that molecule. So ஒரே ஒரு molecule or one mole, how much electron it is gaining or losing, that is very very important. So இது எல்லாமே நல்லா go through பண்ணிக்கோங்க. Okay, so some of the students also giving the answers. Aruna Devi, so she is giving more answers for the problem. So glucose க்கு கேட்டிருந்தேன் as well as for the urea, so correct answer she has given. So இந்த மாதிரி நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் ஆன்சர் போடும்போது ஸோ இட் வில் பி மோர் இன்ட்ராக்டிவ் அண்ட் லைவாக போகும். ஓகே, ஸோ நம்மளும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நம்ம எந்தெந்த கொஷின்ஸ் பார்க்குறோமோ இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும். ஓகே, அண்ட் the next one, the another important concept, it is the empirical formula and molecular formula. So empirical formula, molecular formula ஒரு 5 mark question கேட்கலாம். ஸோ மாலிகுலர் ஃபார்முலான்றதை 10th நம்ம படிச்சிருப்போம். ஏன்னா நம்மளுக்கு கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ்ன்ற லெசன் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிட்டோம் இல்லை. ஸோ இந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலானா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ ஃபார்முலா ரிட்டன் with the actual number of different atoms which is present in one molecule. So ஒரு moleculeல என்னென்ன different atoms இருக்கு அது actual நம்பராகவே கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது, molecular formula. ஸோ சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே படித்தது தான் குளுக்கோஸ். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸில் பாருங்கள், இட் இஸ் C6H12O6, ரைட். ஸோ C6H12O6ல கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் 3 different atoms இருக்கு. ஸோ இந்த 3 different atoms எத்தனை atoms இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 6, 12 and 6. ஸோ இதில் ஆக்சுவல் நம்பர்ஸ் ஃபார் கார்பன் இட் 6, ஹைட்ரஜனுக்கு 12, ஆக்சிஜனுக்கு 6. ஸோ இது ஆக்சுவல் நம்பராக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மாலிகுலர் ஃபார்முலா. பட் இதுவே நம்ம ஒரு சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம், அந்த நம்பரை ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமானா முடியும். சில ஃபார்முலாஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு ஹோல் நம்பரில் டிவைட் ஆகும். ஸோ அந்த ஹோல் நம்பரில் நம்ம டிவைட் பண்ணி கொடுத்தோன்னா இட் வில் பிகம் த சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ. ஸோ த ஃபார்முலா விச் இஸ் ரிட்டன் இன் த சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ with the different number of atoms which is present in the molecule of the compound, it is called as what? Empirical formula. So இதே glucose தான், C6H12O6. So carbon, hydrogen, oxygen எவ்வளோ இருக்கு? It is, you can also give the empirical formula in the comment. So இதில் 6, 12 as well as 6 இருக்கா. ஸோ இதில் எல்லாமே 6 டேபிளில் போகும், கரெக்டா? ஸோ 6 டேபிளில் போச்சுன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம 6 டேபிளில் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 6/6, 12/6 as well as 6/6. So cancel பண்ணா you will get 1, this will become 2 and this will become 1. So இப்போ பாருங்க 6:12:6 அப்படின்ற ratio it is now given as 1:2:1. So Aruna Devi has given the correct answer 1:2
2:1. Okay, so இந்த மாதிரி ஈஸியான நம்ம simplest ratioக்கு கொண்டு வரது தான் empirical formulaன்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த empirical formulaல நீங்க எக்ஸாம்ல எழுத போகிறது ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் தான். ஸோ 5 மார்க் கொஸ்டின்ல அங்கே உள்ளேயும் கொடுத்துருக்காங்க 2-3 ப்ராப்ளம், அதையும் பார்த்துக்கோங்க. புக் பேக்கில் 2 ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த புக் பேக்கில் இருக்க அந்த 2 ப்ராப்ளமை நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அந்த புக் இன்சைடில் நம்மளுக்கு அந்த சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறதையும் நம்ம கோ த்ரூ பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ ஏன்னா டைரெக்டாக நம்மளுக்கு 5 மார்க் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் இது ஒன்று. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா calculate the empirical and molecular formula of the compound which is containing 76.6% carbon and 6.38% hydrogen and rest is oxygen, its vapor density is 47. அதாவது என்ன கேட்குறாங்க, ஏதோ ஒரு காம்பவுண்ட் பா, அந்த காம்பவுண்டில் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவும் மாலிகுலர் ஃபார்முலாவும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அந்த காம்பவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் இருக்குது, ஹைட்ரஜன் இருக்குது, ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஸோ கார்பன் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது, 76.6%, ஹைட்ரஜன் 6.38%, மீதி இருக்கிறது எல்லாமே ஆக்சிஜன். அப்போது நம்ம பர்சன்டேஜில் கொடுக்கும் பொழுது டோட்டல் பர்சன்டேஜ் 100ன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ 100ல் மீதி இருக்கிறத மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் இஸ் 76.6யும் 6.38% மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா யூ வில் பி கெட்டிங் தி ஆக்சிஜன் வேல்யூ தட் இஸ் 17.02. ஸோ அப்போ இதில் நீங்கள் ப்ராப்ளம் போடும்போது என்ன டேப்ல காலமில் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஃபுல் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணோன்னா என்னென்ன தப்பு பண்ணக்கூடாது, என்னென்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்றதையும் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ எலிமெண்ட் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, 3 எலிமெண்ட், கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன். எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, கார்பன் 76.6, ஹைட்ரஜன் 6.38, ஆக்சிஜன் 17.02. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் காலம் என்ன இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் மாஸ் ஆர் மோலார் மாஸ், ஏதாவது ஒன்று தான். So we are not going to here specify the unit. So atomic mass or molar mass. So atomic mass of carbon it is 12, hydrogen it is 1, oxygen it is 16. So இங்க இருந்து தான் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. என்ன, ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 10th நம்ம ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம். ஆனால் அதில் ரிலேட்டிவ்ன்ற வேர்டு இருக்காது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் டைரெக்டாக மாஸ்ன்னு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ this formula we would have used in 10th standard. number of moles கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு mass by atomic mass அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், கரெக்டா? ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்த போது அதில் ரிலேட்டிவ்ன்ற வேர்டு இல்லை, கரெக்டா? ஆனால் இங்கே பாருங்க ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். ஏன்னா இங்கே மாஸை டைரெக்டாக கிராமில் கொடுக்கல, எதில் கொடுத்துருக்காங்க, பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பர்சன்டேஜில் கொடுக்கும் பொழுது த ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ். ஸோ அதை நம்ம டைரெக்டாக இதே மாதிரி ஃபார்முலா தான், மாஸ் பை அட்டாமிக் மாஸ். இங்கே மாஸை பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதாம்மா. ஸோ வி ஹவ் டு டிவைட் திஸ் percentage or mass percentage by atomic mass and you can also give the answer. So 76/6/12 இது mass numeratorல, denominatorல atomic mass. Same way 6.38/1 as well as for oxygen that is 17.02/16. So you can give the answers for the relative number of moles. So இதை ஈஸியாக நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். ஸோ ஈஸியாக டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் வரும்போது சில அந்த பாயிண்ட்ஸில் நம்ம டெசிமலில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஏன்னா இதில் நம்ம அந்த டெசிமல் பாயிண்ட்ஸில் வரும்போது அந்த லாஸ்ட் காலம் இருக்குல்ல, அதில் வந்து மாட்டிடக்கூடாது. ஏன்னா சில இதில் வந்துட்டு அந்த 0.5, 6, 7 அப்படின்ற மாறும்பொழுது நம்ம அந்த சிம்பிளஸ்ட் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோவில் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஓகே, ஸோ 76.6/12 டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 6.38 you will get, as well as when you take 6.38/1 ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, by 1 தானே, that is 6.38 and 17.02/16 divide பண்ணா you will be getting 1.06, right? So you will be also getting same values. So இதே values தான் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். And simple ratio எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதிலே simple
number or the lowest or the smallest number எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா that is 1.06 right. so இந்த 1.06 வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மற்ற எல்லா நம்பர்ஸையும் இருக்க எல்லா நம்பர்ஸையும் இந்த 1.06 ஆல நம்ம டிவைட் பண்ணணும். that will give the simple ratio or the simplest ratio. so this also you can give the answers in the comments. that is 6.38 we are going to divide by which number in the simplest ratio, that is 1.06. okay, so most of the students they are giving the answers. John Moses empirical formula correct ah kuduthirukanga CH2O, and Vetrivel also given that simplest ratio empirical formula 1:2:1, and Aruna Devi has given that the first answer for the relative number of moles 6.38, and Uma Venkat also given that the last one adha konjo 17.02 by 16 it is 1.06. okay, so ellame nalla interactive ah irkinga, super. okay, so simplest ratio இப்ப என்ன பண்ணனும் உங்களுக்கு தெரியும். 1.06 இந்த மூணுத்திலே சின்ன நம்பர்ல least number. so அந்த நம்பரை வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ண போறோம். so 6.38 by 1.06 and 1.06 by 1.06. so for this also you can give the answers in the comments. so 6.38 by 1.06 பார்த்தாலே ஒரு பெரிய நம்பர் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அந்த டெசிமல்ஸை பார்த்தீங்கனாலே அது கொஞ்சம் ஈஸியாக மாறிடும். பாருங்கள் இங்கே டெசிமலுக்கு முன்னாடி 1 இருக்குது கரெக்டாக, அண்ட் மேலே பாருங்கள் 6 இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் 166 டைம்ஸ் போதுன்னு தெரியுது. அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இட் இஸ் 06, அங்கே மேலே 38 இருக்குது. ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி இட் இஸ் கோயிங் 6 டைம்ஸ் ரைட். எஸ், அருணா தேவி has given the correct answer, that is 6. so for the first one you will be getting 6, and hydrogen, for that hydrogen how much you are getting, that is also 6, and here you will be getting 1 right. so இதுல எங்கயாவது நம்மளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வந்துடுச்சு அப்படினா அதை நம்ம ஹோல் நம்பரை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த லாஸ்ட் காலம். ஓகே, so அருணா தேவி, ஜான் மோசஸ் they have given the correct answer. so இங்க பாத்தீங்கன்னா சிலர் 6.02 ன்னு கொடுத்திருக்கீங்க, கரெக்ட் தான். so 6.02 சில டைம் வரும், எஸ் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ பட் இந்த மாதிரி 6.02 அப்படின்னு வரும்பொழுது நம்ம அதை ஹோல் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணிடணும், கரெக்டா. ஸோ ஜான் மோசஸ் has given 6.02, it is also correct. அருணா தேவி has given 6, that is also correct. ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த 6.0 தானே வருது, நம்ம அப்ராக்சிமேட் பண்ணிட்டு ஹோல் நம்பராக சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா it is 6 தான், ஏன்னா it is less than 5 right. அந்த 2 நம்ம அப்ராக்சிமேட் பண்ணாலும் it is not going to affect your whole number 6. so 661 the whole number. so the empirical formula, you can give the empirical formula for this one, so you can give it in the comments. so empirical formula எப்படி எழுதுவோம் இந்த காம்பவுண்டுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the empirical formula is எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த ஹோல் நம்பர்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சிட்டோம், ஹோல் நம்பர் ரேஷியோ. so எந்தெந்த ஆட்டம்ஸ், கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் ரைட். so கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா it is 6, and hydrogen it is 6, and oxygen it is 1. yes, John Moses has given the correct one, that is C6H6, and oxygen it is only 1 atom. so empirical formula we have given. so இதோட பாதி முடியுது, சம் என்னது empirical formula முடிஞ்சிச்சு. molecular formula கேட்டிருக்காங்க. so molecular formula how we have to find out அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா molecular formulaக்கு நிறைய we have studied the formulas right. so molecular formula க்கு it is the sum of the atomic masses அப்படின்லாம் படிச்சிருக்கோம். so இங்க molecular formula நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா we have to use the integer n, so that we are going to find out the molecular formula by using this formula. இந்த நம்பர் n நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாதான் molecular formula கண்டுபிடிக்க முடியும். so that is the empirical formula mass. so empirical formula mass by the molecular, sorry, this is we have to take the molecular mass at the numerator. so numerical numerator la molecular mass or molar mass நம்ம எடுக்கணும், and the denominator la empirical formula mass. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம empirical formula mass கண்டுபிடிச்சிடணும், கரெக்ட்டா. so it is the n value, it is found out by the molecular mass by empirical formula mass. okay, so John Moses, Aruna Devi, and Vetrivel they given the correct answer for the empirical formula. okay, so இதே மாதிரி நம்ம molecular formula கண்டுபிடிக்க போறோம், you are also going to give the answer for that one. so n it is molecular mass or molar mass னு கொடுப்போம் by empirical formula mass. so இதுல நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ வேணும், என்னது, ஒன்னு molecular mass, அத நமக்கு
இன்டைரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி இன்டைரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க? வேப்பர் டென்சிட்டி. ஸோ வேப்பர் டென்சிட்டி ஆஃப் திஸ் காம்பவுண்ட் இட் இஸ் 47. ஸோ 10th நம்ம படித்ததை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? ரீகால் பண்ண போகிறோம். ஒரு நல்ல 5 மார்க் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க 10th நம்ம படிக்கும் போது. எப்பவுமே அந்த 5 மார்க் கொஷினை ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க. யூ கேன் ஆல்சோ கிவ் தட் ஒன். வேப்பர் டென்சிட்டிக்கும் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ்க்கும் என்ன கனெக்ஷன்மா? கேன் எனிவன் கிவ் இட் இன் த கமெண்ட்? ஸோ வேப்பர் டென்சிட்டி அண்ட் த ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ், இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன கனெக்ஷன் நம்ம சொல்லலாம்? ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸை நம்ம RMM அப்படின்னு படிச்சிருக்கோமா? ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு 5 மார்க் கொஷின் நம்ம படிச்சிருக்கோம். கரெக்டாக? ஸோ தட் 5 மார்க் கொஷின் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ அந்த அவகேட்ரோஸ் லாவில் ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன், அவகேட்ரோஸ் லா, கே-லூசாக்ஸ் லாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். அட்டாமிசிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம், மாலிகுலர் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கலாம். அதே மாதிரி 4th அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. தட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் அண்ட் வேப்பர் டென்சிட்டி. இட் இஸ் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ், it is 2 times of vapor density. ஸோ அப்போ வேப்பர் டென்சிட்டி எங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஏதோ ஒரு காம்பவுண்டுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் த ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ். ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் தெரிஞ்சால் போதும்ல, யூனிட்டை சேஞ்ச் பண்ணால் அது மோலார் மாஸ்னு சேஞ்ச் பண்ணிட போகிறோம். ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ இதில் நம்ம வேப்பர் டென்சிட்டி இட் இஸ் 47 which is given, right? ஸோ அப்போது ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? RMM it is 2 into vapor density, it is 47. So the relative molecular mass, it is what? 47 into 2. You will be getting what? 94. அப்போ இந்த compound உடைய molecular mass வந்து 94, right? Or molar mass நீங்க எடுத்தாலும் இது என்னது? 94 gram per mole. So இந்த value நம்மளுக்கு கிடைச்சிடுச்சு. That is molecular mass. Okay, so Aruna Devi and Robert has given the correct answer. Okay, so it is 94. And empirical formula mass, can anyone give in the comments? Empirical formula mass. So empirical formula mass எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, empirical formula என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்? இப்போ இங்கே இந்த சிம்பிள் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோவில் 661 வந்ததில்ல, அதை C6H6O1 அப்படின்னு எழுதணும்ல, இதுதான் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. ஸோ இந்த எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா உடைய நம்ம மாஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ 6 கார்பன் இருக்கு, 6 ஹைட்ரஜன் இருக்கு அண்ட் 1 ஆக்சிஜன் இருக்கு. ஸோ 6 into carbon it is what? It is 12. Hydrogen it is 1. Oxygen it is 16. அவ்வளோதான். ஸோ இதை நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா 12 into 6 you will be getting what? 72. இது 6 வரும், இது 16 வரும். ஸோ இந்த டோட்டலாக ஆட் பண்ணால் you will be getting 94, right? ஸோ Aruna Devi, Robert as well as Vetrivel, yes, they have given the correct answer. So empirical formula mass or empirical formula mass you will be getting 94. So ரெண்டுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா you will be getting the same answer, right? So relative molecular mass, that is molecular mass generally 94 வருது, and you are getting the empirical formula mass, it is also 94. அப்போ ஃபார்முலா என்ன? n வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா molecular mass divide by empirical formula mass, கரெக்டா? So n is equal to, and some other students also they are giving the correct answer, that is 94. Okay, so you will be getting n is equal to 94. molecular mass 94 தான், vapor density ல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். empirical formula mass 94 தான். so divide பண்ணா you will get 1. so அப்ப அந்த molecular formula நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is empirical formula இருக்குல்ல, so empirical formula in the subscript you have to take that n value. இங்க n பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி ஈஸியஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் வேல்யூ 1 தான், அதனால நோ ப்ராப்ளம். ஸோ எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா என்ன வந்தது நம்மளுக்கு? C6H6O1 தானே. இப்போ n வேல்யூ 1 தான், அப்போ இதை அஃபெக்ட் பண்ணவே போகிறதில்ல. அப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா it is the empirical formula, it is equal to the molecular formula. இதுவே உங்களுக்கு 2 வருது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? n value 2 வருதுன்னா bracket வெளியில 2, the 2 is common for all the 3 atoms இல்ல. ஸோ அப்போ அந்த 2 ஆல எல்லா ஆட்டம்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம். C 6 into 12 20, that is 12. H 6 into 2, that is also 12. and oxygen 1 into 2, that is 2. ஸோ இந்த மாதிரி எழுதணும். பட் n வேல்யூ இங்கே 1 தான் வருது, அப்போது நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவும் மாலிகுலர் ஃபார்முலாவும் இட் இஸ் சேம். ஸோ அருணா தேவி,
she has given the correct answer. So இந்த மாதிரி ஈஸியாக தான் கேட்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டைரெக்டாக இல்லாமல் சிலது மட்டும்தான், சில கொஷனில் மாலிகுலர் மாஸ் டைரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க. ஸோ டைரெக்டாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ மேலே மாலிகுலர் மாஸ் வரும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே. மேலே மாலிகுலர் மாஸ், டினாமினேட்டரில் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேப்பர் டென்சிட்டின்னு கொடுத்துட்டான். ஆனால் நம்ம 10th ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம்ல, that is molecular mass, it is 2 into vapor density, or molar mass, it is 2 into vapor density. இவ்வளோதான். ஓகே, and the next other important thing பார்த்தீங்கன்னா stoichiometry. ஸோ இந்த stoichiometryயில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டால் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, stoichiometryனா என்ன அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இட் இஸ் a numerical relationship between the chemical quantities. குவான்டிட்டிஸ்னா என்ன? ரியாக்டன்ட், ப்ராடக்ட், அவங்க தான். ஸோ the chemical quantities which is involved in a balanced chemical equation. ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனில் இன்வால்வ் ஆகிற ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம அதை நியூமரிக்கலாக எப்படி ரிலேட் பண்ணுறோம், அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரி. ஓகே, ஸோ ஒரு சிம்பிளாக உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ரியாக்டிங் வித் ஆக்சிஜன் அண்ட் இஸ் ஃபார்மிங் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா it is a balanced equation. கரெக்டாக எல்லாமே பேலன்ஸ்டாக இருக்குது. ஏன்னா ஒரு கார்பன் தான், ரெண்டு ஆக்சிஜன்லாம் ரெண்டு சைட்லையுமே. ஸோ when you take, it is a balanced equation. number of moles பார்த்தீங்கன்னா 1 mole of carbon இருக்குது, 1 mole of oxygen இருக்குது, and 1 mole of carbon dioxide ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த நியூமரிக்கலாக எப்படி ரிலேட் பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 mole of carbon reacting with stoichiometrically equal to, இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போடுறோம் அப்படின்னா it is stoichiometrically equal to, அதாவது இந்த 1 mole கூட இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அவர் ரியாக்ட் பண்ணுறாருப்பா, ஆர் இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அவர் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறாரு அப்படின்றது இந்த சிம்பிளில் கொடுப்போம். ஓகே, ஸோ 1 mole of carbon, it is reacting with 1 mole of oxygen and it is producing how many moles of carbon dioxide? அதுவும் 1 mole தானே, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரிலேட் பண்ணுறோம். 1 mole கார்பன் 1 mole ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா 1 mole கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ ஃபார் திஸ் யூ கேன் கிவ் த ஆன்சர். ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு 15 moles ஆஃப் கார்பன் எடுக்கிறேன். ஸோ 15 moles ஆஃப் கார்பன் எடுத்தேன்னா அது எவ்வளோ மோல்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்? ஸோ யூ கேன் கிவ் இட் இன் த கமெண்ட். ஸோ 1 mole எடுத்தேன், 1 mole ஆஃப் கார்பன்னா 1 mole ஆஃப் ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணும், 1 mole ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்போ 15 moles ஆஃப் நான் கார்பன் எடுக்கிறேன்னா அது எவ்வளோ மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்? இது 1னா இதுவும் 1 தானே. அப்போது இது 15 molesனா அப்போ இதுவும் 15 moles ஆஃப் ஆக்சிஜன் கூட தானே ரியாக்ட் பண்ணும். இங்கே பாருங்கள் 1 mole ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதுவும் சேம் தானே. ஸோ இட் வில் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் 15 moles ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பேஸ் பண்ணி யூ கேன் see the questions which is present. ஸோ அருணா தேவி அண்ட் ஜான் மோசஸ் they given the correct answer. ஸோ அதே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதில் பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எக்ஸசைஸில் கொடுத்துருக்கிறது, ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறதும் அந்த எக்ஸசைஸ் எவாலுவேஷன் ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான், ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ரெண்டுத்தையும் கோ த்ரூ பண்ணிவிடுங்க. ஸோ சில ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் how many moles of hydrogen is required to produce 10 moles of ammonia? அதாவது when you take the ammonia, it is produced, the ammonia produce பண்ணும்போது 10 moles of ammonia produce பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் it is required அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ அமோனியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ இப்போ நம்ம 11th வந்ததுனால ஒரு கொஷின் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த கொஷின் நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் எப்படி எழுதணும், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹியர் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அமோனியா, அமோனியா எப்படி ஃபார்ம் ஆகும், தட் இஸ் அமோனியான்ற ஃபார்மில் தட் இஸ் NH3, இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னா it is formed from the nitrogen and the hydrogen gas. So in the equation படி 10 moles of ammonia it is producing means அதில் எத்தனை moles of hydrogen require ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, so this one we are going to solve. So some other students, Robert, Vetrivel, they also giving the correct answer. So நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியுது. You are going to score a very good marks, full marks நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ண போகிறீங்க. That is, it is going to happen. So இதே மாதிரி we are going to keep the live classes for the other examination also. So அதையும் attend பண்ணுங்க, it will be useful for you. Okay, so இங்க பார்த்தீங்கன்னா ammonia it is produced from nitrogen and hydrogen.
பட் இது ஒரு பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரியில் ஒரு ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக இருந்தால் தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பே ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். ஸோ இதை ஒரு பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே 2 nitrogens are there, இங்கே only 1 nitrogen. So here we can put 2, right? So அப்போ 2 nitrogen, இங்கே 2 nitrogen. But hydrogen, it is becoming what? On the product side, it is 2 into 3, it is what? 6, right? So அப்போ இங்கேயும் 6 ஆக்கணும் reactant sideல. அப்போ இங்கே 3 போட்டால் கரெக்ட் ஆகிடும்ல. So அப்போ 3H2, it is giving 2NH3. So N2 plus 3H2 gives 2NH3. So அப்போ first step ஒரு stoichiometry பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் போடுறோம் அப்படின்னாலே you have to know the balanced equation. So இந்த balanced equation ஆக்கிறதுக்குமே நம்ம புக்கில் 2 மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க. that is oxidation number method and the another one is ion electron method, right? அதுக்கு பேர் இன்னொரு பேர் என்னது? half reaction method. ஸோ அதில் நல்லா பேலன்ஸ் பண்ண கற்றுருப்பீங்க. அதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் பண்ண தெரியும். பட் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தடில் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது, ஒரு ஈக்குவேஷனை அயானிக் ஈக்குவேஷனாக ஹாஃப் ரியாக்ஷனாக எழுதி எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு 11th ஸ்டாண்டர்டில் நவ் யூ ஹவ் லேர்ன்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அக்கார்டிங் டு த ஈக்குவேஷன் பாருங்களேன், இந்த ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் படி 1 mole of N2 reacting with 3 mole of H2 and it is producing 2 moles of ammonia. இதென்ன ஈக்குவேஷன் படி நீங்கள் கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும். ஸோ 1 mole of N2, it is reacting with 3 moles of H2 and it is producing 2 moles of NH3. ஆனால் அவன் கொடுத்துருக்க கண்டிஷன்ஸ் வேறு. என்ன கண்டிஷன் பாருங்கள், 10 moles of ammonia கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். 10 moles of ammonia ப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னா எனக்கு எவ்வளோ ஹைட்ரஜன், எத்தனை மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் நான் வச்சுருந்துருக்கணும், அப்போ தான் அந்த ரியாக்ஷன் நடந்து 10 moles ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும். கரெக்டாக? ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்துச்சுன்னா சிம்பிளாக தான் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ இதில் யாருக்கும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனுக்கும் அமோனியாவுக்கும் தான் இங்கே ப்ராப்ளமே. ஸோ ஹைட்ரஜன் அண்ட் அமோனியா இவங்க 2 பேர் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பாருங்கள், 3 moles ஆஃப் ஹைட்ரஜன், இட் இஸ் producing how many moles of ammonia? அமோனியாக்கு முன்னாடி 2 இருக்கு. அப்போ அந்த stoichiometric coefficient அது very important, 2 moles of ammonia. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 10 moles of அமோனியாவுக்கு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்போ அந்த அமோனியா எந்த பக்கம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆன் தி ரைட் ஹேண்ட் சைட். அதோடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது வேல்யூ வந்துட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது ஹைட்ரஜன். ஸோ இதை நீங்கள் இப்படியும் எழுதலாம் or you can write it in the opposite side. So இப்படி எழுதுனீங்கனாலும் ஓகே தான். So 2 moles of ammonia, it is produced from 3 moles of hydrogen. So எப்படியும் நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாலும் கரெக்ட் ஆன்சர் தான். ஏன்னா நம்மளுக்கு எப்பவுமே ரைட்டில் தான் ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு நான் அந்த ரைட்டில் வர மாதிரியே போடுறேன். ஸோ 2 moles of ammonia, it is produced from 3 moles of hydrogen. எப்பவுமே இந்த 1 moleக்கு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருங்கம்மா. ஸோ 1 mole of அமோனியா ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு எத்தனை மோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் தேவைப்பட்டிருக்கோ, இங்கே எனக்கு 1ன்னு வரணும்னா இந்த 2 எனக்கு டினாமினேட்டருக்கு போகணும். ஸோ அப்போது 3/2 moles of ammonia, that is 3/2 moles of hydrogen. ஸோ அப்போ 1 mole of ammonia ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு 3/2 moles of hydrogen தேவைப்படுது. ஆனால் கொஷனில் பாருங்கள் 10 moles of ammonia. So for this you can answer in the comments. So 10 moles of ammonia, பாருங்க 10 moles of ammonia க்கு now we are going to give, because 1 moleக்கு நான் சொல்லிட்டேன் கரெக்டா. So 1 mole of ammonia produce ஆகிறதுக்கு எத்தனை moles of hydrogen require ஆச்சு? 3/2. ஸோ அப்போ 10 moles of ammonia produce ஆகிறதுக்கு எத்தனை moles? இது 1 moleக்குமா. இதை நீங்கள் 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க. ஒரு ஆப்பிளுடைய விலை 5 ரூபாய் அப்படின்னா 10 ஆப்பிளுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? 10 into 5 பண்ணணும் கரெக்டாக. அதே தான். ஸோ 3/2 into 10. ஸோ அப்போ இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா you will be getting what? 5. ஸோ 3 into 5 it is 15 moles of hydrogen. ஸோ அப்போ 10 moles of ammonia produce பண்ணோன்னா 15 moles of hydrogen is required. Okay, so Aruna Devi has given the correct answer. For 1 mole க்கு 3/2 produce ஆகும். சூப்பர். John Moses has given the correct answer. Aruna Devi, Sanjana, Vetrivel as well as Aruna Devi is giving the correct answer regularly. So இந்த மாதிரி இருங்க, so that it will be more interactive also. Okay, so it is
very useful for you. So உங்களுக்கு ஏதாவது doubts இருந்தாலும் you can kindly ask. So நம்ம bookல ஐயோ இது நம்ம sum தெரியலையே, so you can ask here itself. Okay, so we can give the answers for that also. Okay, Bharat Kishore is also giving the correct answer. Vetrivel, so super. Okay, so இதே மாதிரி sum நம்ம bookல exerciseல இன்னொன்று இருக்குமா, that is about the combustion reaction. So combustion reaction நாலும் நீங்க understand பண்ணிக்கோங்கம்மா. Combustion reaction, it is when you take any hydrocarbon, 10th ல படிச்சிட்டோம்ல hydrocarbons, alkanes, alkenes, alkynes, அந்த மாதிரி hydrocarbons, whenever it is burnt, நம்ம அந்த ஹைட்ரோகார்பனை எரிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பஷன் ரியாக்ஷன். எரிக்கும் போது எது கூட அது ரியாக்ட் ஆகும், ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகும். கரெக்டாக, எனி ஹைட்ரோகார்பனாக இருக்கட்டும். ஸோ இட் ப்ரொடியூசஸ், எப்பவுமே கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அது ஒரு சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பனாக இருந்தால் இந்த ப்ராடக்ட் இட் இஸ் த மஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ண எழுத கற்றுக்கணும் கம்பஷன் ரியாக்ஷனுக்கு. எங்கே நீங்கள் கம்பஷன் பார்த்தாலும் ஈத்தேனோ மீத்தேனோ கம்பஷன் தான். இட் இஸ் வென் இட் இஸ் ரியாக்டிங் வித் ஆக்சிஜன் இட் ஃபார்ம்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மீத்தேன்னா CH4, இட் இஸ் ரியாக்டிங் வித் ஆக்சிஜன், இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபார்ம்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர். ஆனால் என்ன பண்ணணும், பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனான்னு பார்த்துக்கணும். ஸோ பேலன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான். ஸோ யாருக்கும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா யூ கேன் ஈஸிலி கோ வித் திஸ் ஒன். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன், இந்த ஈக்குவேஷன் நல்லா ஃப்ரேம் பண்ண கற்றுக்கோங்க. பேலன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி டூ எனி மெத்தட். ஸோ எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் நம்ம போட வேண்டியது தான். ஏன்னா ஒரு கான்செப்ட் தான், அந்த ஒரு கான்செப்டை வச்சு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம், ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரிக்கலி ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான், we are going to get the correct answer. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸசைஸில் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒர்க் அவுட் பண்ணியே கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் எவாலுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இதே இதுவில் மீத்தேனுக்கு பதிலாக ஈத்தேன் கொடுத்துருப்பாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கொஷின்ஸை நம்ம கொஷின் பேப்பரில் பார்த்துருக்கோம். நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட் கொஷின் பேப்பர்ஸில் அனலைஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த கொஷின் இந்த லெசன்லேருந்து கேட்டிருக்காங்கம்மா. ஸோ இந்த கொஷின் நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. அதே நம்ம இதில் போட்டோம்ல, இந்த ஹைட்ரஜன் ஹவு இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் திஸ் 10 moles ஆஃப் அமோனியா, அதே மெத்தட் தான் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம். இங்கே யாரையும் ஈக்குவேட் பண்ணோம், ஹைட்ரஜனையும் அமோனியாவும் ஈக்குவேட் பண்ணோம். ஸோ இங்கே யாரை கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள், ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஃப்ரம் மீத்தேன் கேட்குறாங்க. அப்போ நீங்கள் மீத்தேனுக்கும் வாட்டருக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் வச்சு, ஸோ இந்த அமௌண்ட் ஆஃப், இந்த மோல்ஸ் ஆஃப் மீத்தேன் இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் திஸ் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர். அதுக்கு முன்னாடி ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் எவாலுவேஷனில் சொல்லிவிட்டு இந்த ப்ராப்ளமும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதில் மீத்தேன் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் காமிச்சல, அது மீத்தேன், இது ஈத்தேன். ஸோ அதே மாதிரி ஈத்தேன் தான் ஒரு ஹைட்ரோகார்பன். கம்பஷன் ரியாக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா ஆல்வேஸ் ப்ரொடியூசஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர். Okay, so this is the thing you have to understand. Okay, so if you are having any doubts, kindly you can give it in the comments. Okay, so we'll also give the WhatsApp number also. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பரும் கொடுப்போம், அந்த நம்பருக்கும் நீங்கள் டவுட்ஸ் அனுப்பலாம். ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்னால சில ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த டைமில் அது நம்மளால் முடிக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுடைய டவுட்ஸ் ஆல்சோ வில் ஒர்க். ஸோ அதையும் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட், ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரியில் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்மா. ஸோ த லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்பொழுது சில இதுவும் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்டில் கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. ஸோ லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது, அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் பொழுது ஒரு ரியேஜென்ட் கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் ஆகிடும். அப்படி கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் ஆகிடுச்சுன்னா ரியாக்ஷனே ஸ்டாப் ஆகிடும். அந்த ரியேஜென்ட்டை நம்ம லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். மீதி வேறு ஏதாவது ஒரு ரியேஜென்ட்டோ 2 ரியேஜென்ட்டோ இருக்குன்னா இட் மே பி ப்ரெசென்ட் இன் எக்ஸஸ், அதாவது ரியாக்ஷன் முடிஞ்சும் சிலது ரியாக்ட் ஆகாமல் எக்ஸஸாக இருக்கும், அவங்களை எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கொஸ்டினை டைரெக்டாக கேட்டாலும் உங்களுக்கு எழுத தெரியணும், வாட் ஆர் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்ஸ். ஏன்னா சில டைம் டைரெக்டாகவே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்ஸ்னால் என்ன, த ரியேஜென்ட் ஆர் த ரியாக்டன்ட் தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கன்சியூம்ட், இட் லிமிட்ஸ் த ஃபர்தர் ரியாக்ஷன் ஃப்ரம் டேக்கிங் பிளேஸ் and it is called as limiting reagent. Okay, so the other reagents which is present in excess amount, it is also called as what, excess reagents. Okay, so you can give the comments and you can give the doubts also, so we'll clarify. So at the last செஷனில் நான் உங்களுக்கு அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் சென்ட் பண்ணுறேன், அந்த நம்பருக்கும் நீங்கள் சென்ட் பண்ணலாம். டுடே இட் செல்ஃப் வில் கிவ் த கிளாரிஃபிகேஷன் ஃபார் யுவர் டவுட்ஸ். ஓகே,
and ஸோ இந்த லிமிட்டிங் ரியேஜெண்ட்டை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஈக்குவேஷன், அதாவது மீத்தேன் கம்பஷன் ஆகுதுல்ல, மீத்தேன் இட் இஸ் ரியாக்டிங் வித் ஆக்சிஜன், இட் இஸ் ஃபார்மிங் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர். ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இட் இஸ் நாட் அ பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். அப்போ அதை ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் 2O2, it is producing CH4, இதில் ஒரு கார்பன் இருக்குது ஒரு கார்பன் இருக்குது, பட் ஆக்சிஜன் இஸ் நாட் பேலன்ஸ். ஸோ ஆக்சிஜன் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்போது யூ வில் பி கெட்டிங் 2O2, இட் கிவ்ஸ் 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. ஸோ எப்பவுமே ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணிடுங்கம்மா, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இல்லைனா பேலன்ஸ் பண்ணலன்னா the answer is wrong, அவ்வளோதான். ஸோ இப்போது இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்கள், ஈக்குவேஷன் படி 1 mole of methane 2 moles of oxygen, பாருங்க 2 இருக்கா 2. ஸோ எதுவுமே இல்லைன்னா அங்கே 1 இருக்குது, 0 கிடையாது. ஓகே, ஸோ 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water, right? So 1 mole of one mole of methane reacting with 2 mole of oxygen and it is forming 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. இது ஈக்குவேஷன் பொறுத்து இருக்க ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ். ஆனால் நம்ம ரியாக்ஷன் கண்டிஷன் என்ன வேணால் எடுக்கலாம்ல, நம்ம கிவன் கண்டிஷன், அதாவது நம்ம எவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத எடுக்கும் பொழுது, இப்போ நான் வந்துட்டு எடுக்கிறேன், எவ்வளோ எடுக்கிறேன்னா 5 moles of methane எடுக்கிறேன் அப்படின்னா when you take the another one ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல, ஆக்சிஜன் நம்ம எவ்வளோ எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is 12 moles எடுக்கிறோமா. ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்கள், according to the equation 1 mole react with 2 moles of oxygen, கரெக்டா? அப்போது நான் எவ்வளோ எடுக்கிறேன், 2 mole, that is 5 moles of methane and 12 moles of oxygen. ஸோ ஈக்குவேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்க, ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா இது 1னா இது twice, ரைட்? இது 1னா அதோடைய 2 மடங்கு தான் ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் பண்ணுது. அப்போ இது 5னா எத்தனை மடங்கு ரியாக்ட் பண்ணும்? இதை கமெண்ட்டில் போடுங்க பார்ப்போம், எத்தனை மடங்கு இது ரியாக்ட் பண்ணும்? 5 moles of நான் மீத்தேன் எடுத்தேன்னா ட்வைஸ் த அமௌண்ட் தானே ரியாக்ட் பண்ணணும். அப்போ ட்வைஸ்னா எவ்வளோ மடங்கு அது ரியாக்ட் பண்ணும்? எவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ணும்? ட்வைஸ்னா 5 into 2, it is how many? 10 times only react. அப்போ going to react, it is only what? It is 10 moles. So அப்போ 5 moles of methane, it is going to react with only 10 moles. Okay, so வெற்றிவேல், சஞ்சனா as well as அருணா தேவி, they given the correct answer. அப்போ இங்கே பாருங்களேன், ஸோ இதில் 5 moles நான் எடுத்தேன், 5 moles ரியாக்ட் ஆகிடுச்சு, அப்போ எந்த மோல்ஸுமே இல்லை. அப்படின்னா இந்த ரியேஜென்ட் மீத்தேன் யார் கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் வாட்? லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட். The reagent which is getting completely consumed, it is called as limiting reagent. And இங்கே பாருங்கள், இந்த reagent நான் 12 எடுத்தேன்ல, ஆனால் எவ்வளோ தான் அது ரியாக்ட் ஆச்சு? 10 தானே ரியாக்ட் ஆச்சு. அப்போ மீதி பாருங்கள் 2 moles எக்ஸ்ட்ரா இருக்கா, அந்த 2 moles ரியாக்ட் ஆகலை அப்படின்னா அது எக்ஸஸாக இருக்குது. ஸோ த ரியேஜென்ட் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் எக்ஸஸ் அமௌண்ட், அதுக்கு பேர் எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட். இவ்வளோதாம்மா. ஸோ இதில் நீங்கள் அந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த 1ன்னு வந்துடுச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸி. இது ஒரு மடங்குனா அது 2 மடங்கு ரியாக்ட் ஆகுது, இது 1 மடங்குனா அது 4 மடங்கு ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னு போயிடலாம். ஆனால் சில ஈக்குவேஷனில் 1ன்னு வராதே. அப்போ அந்த 1ன்றதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். அந்த 1ன்னு வர வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் எவாலுவேட் யோர் செல்ஃபில் இருக்குது. எவாலுவேஷன்லேயும் இந்த லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இந்த எவாலுவேட் யோர் செல்ஃபில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் கேட்டிருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளம். ஸோ த பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார் அ ரியாக்ஷன், ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்கம்மா. தட் இஸ் 2x + 3y, இட் இஸ் கிவிங் 4l + m. ஸோ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, when 8 moles of x reacting with 15 moles of y, limiting reagent யாரு? எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணோம், அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸஸ் ரியாக்டன்ட் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு கொஷின். ஸோ இதை நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கிவன் வித் 2x + 3y gives 4l + m. ஸோ இதை எழுதிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கம்பேர் பண்ணுங்கம்மா. ஸோ கிவன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் தான். ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 2 moles, இது 3 moles.
இங்கே ஒன்றுன்னு இல்லையா, ப்ராப்ளம் தான் நம்மளுக்கு. எங்கே ஒன்றுன்னு இல்லையோ அங்கே ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வரும். அந்த ப்ராப்ளம் நம்ம ஈஸியாகவும் சால்வ் பண்ணிடலாம். என்னன்னு பாருங்கள், இது ஈக்குவேஷன் படி அவன் கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் பாருங்கள், 8 moles of x 15 moles of y ரியாக்ட் ஆகுதான். தட் இஸ் given 8 moles of x and 15 moles of y. இப்போ நீங்கள் 1 2ன்னு இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணியிருக்கலாம், இது 1 மடங்கு இது 2 மடங்கு அப்படின்னா 8 மோல்ஸ்னால் இது 16 டைம்ஸ் y கூட ரியாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1ன்னு வர வைக்கணும். அந்த 1ன்னு வர வச்சுட்டிங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி டூ திஸ் ப்ராப்ளம். அந்த 1ன்னு எப்படி வர வைக்கிறது, இதை டைரெக்டாகவும் நான் அந்த இதுலேயே போட்டுடலாம். பட் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்றதுனால நான் எலாபரேட் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள், ஈக்குவேஷன் படி 2 moles of x பாருங்க, நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க. 2 moles of x it is reacting with 3 moles of y. கரெக்டா? எப்பவுமே 1 mole கண்டுபிடிச்சு வச்சிருங்கம்மா. 1 mole of x it will be reacting with 3/2 moles of y. கரெக்டா? ஏன்னா இந்த 2 இங்கே வந்துடும். எனக்கு இங்கே 1 வேணும்னா எனக்கு அந்த 2 அங்கே வேணும். ஸோ அப்போது 8 மோல்ஸ்னா அவன் கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. அவன் கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் எக்ஸ் 8 மோல்ஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். ஸோ 8 moles of x எவ்வளோ கூட ரியாக்ட் ஆகும்னா 3/2. இது 1 மோலுக்கு இதை மல்டிப்ளை பை 8 பண்ணுங்க. ஸோ யூ வில் பி கெட்டிங் வாட், இட் இஸ் 4 times. ஸோ 12 moles of y. அப்போ பாருங்க முடிஞ்சிடுச்சா. 8 moles of x எவ்வளோ moles of y கூட தான் அது ரியாக்ட் பண்ண போகுது, 12 moles மட்டும்தான். அவன் கண்டிஷனை பாருங்கள் எப்படி கொடுத்துருந்தான், 15 moles எடுத்திருந்தான். ஸோ இங்கே பாருங்கள், அப்போது இட் இஸ் கோயிங் டு ரியாக்ட். எவ்வளோ ரியாக்ட் ஆக போகுது, இட் இஸ் 8 moles of the x it is going to react completely, right? ஸோ அப்போ 8 moles ஃபுல்லாகவே ரியாக்ட் ஆக போகுது. ஆனால் y பாருங்க 12 moles மட்டும்தானே ரியாக்ட் ஆக போகுது. ஸோ 12 moles it is going to react. அப்போ இங்கே பாருங்க 8 moles ஃபுல்லாக ரியாக்ட் ஆகிடுச்சு. அப்போ இவர் யார், லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட். ஏன்னா கம்ப்ளீட்லி கன்சியூம்ட். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டாப் த ரியாக்ஷன். எந்த ரியேஜென்ட் ரியாக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ண போதோ அவங்கள பேர் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் சொல்லுவோம். ஏன்னா அந்த ரியேஜென்ட் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா அந்த ரியேஜென்ட்டே இல்லைல்ல, அப்போ எப்படி ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஸோ இட் இஸ் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட். இங்கே பாருங்கள் 15 - 12 மீதி 3 மோல் சும்மா தான் இருக்கார், ரியாக்டே பண்ணலை. அப்போ எக்ஸஸாக இருக்கார். அப்போ அவர் பேர் எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். அப்போ இங்கே பாருங்கள் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு வேலை முடிஞ்சிச்சு எக்ஸ். ஏன்னா 8 moles ஃபுல்லாக கன்சியூம் ஆகுது, 12 moles of y கன்சியூம் ஆகுது. அப்போது 3 moles ரியாக்ட் ஆகலை அப்படின்னா அவர் எக்ஸஸ். அப்போ எக்ஸு லிமிட்டிங். ஸோ இது முடிஞ்சிச்சு. எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறது நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணலாம், பட் அதில் மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் இதை எலாபரேட் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டா லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்டை வச்சு தான் நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணணும். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர். ஸோ லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் யார், எக்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சா. ஸோ நீங்கள் எக்ஸை வச்சு தான் எப்பவுமே நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணணும். அதாவது நான் இப்போ இந்த 2x வச்சு தான் இந்த 4Lக்கு ஈக்குவேட் பண்ண போகிறேன். இந்த 2x வச்சு தான் நான் Mக்கு ஈக்குவேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஒய்யை வச்சு ஈக்குவேட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஒய்யை வச்சு ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த ராங் ஆன்சர். பாருங்கள் 2x it is producing how many moles of L, 4 moles of L. So 2 moles of x வந்துட்டு it is producing 4 moles of L, right? So அப்போ 1 mole of x எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், 4/2. that is 2, right? So 2 moles of L produce பண்ணோம். ஆனால் ரியாக்ஷன் படி எத்தனை moles of x இங்கே ரியாக்ட் ஆகுது, 8 moles தானே. அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா 8 moles of x it will produce 2 into 8 தானே. இது 1க்கு 2, அப்போ 8க்கு 2 into 8 that is 16 moles of L produce பண்ணோம். அதே மாதிரி எம்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கா, அதே மாதிரி எக்ஸை வச்சு ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. ஸோ 2 moles of x it will produce 1 mole of m, right? ஸோ அப்போ 1 mole of x it will produce 1/2 mole. அப்போது 8 moles ரியாக்ட் ஆகுது. இந்த 8 moles கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க. ஸோ 1/2 into 8 அப்படின்னா 4 moles of m is reacting. ஸோ இந்த மாதிரியும் போடலாம். ஆனால் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் போடணும்ல, இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்.
அப்போ இங்கேயே அந்த ஒன்னு சேஞ்ச் பண்ண, இது எலாபரேட்டாக சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு புரியாதுன்றதுக்காக இப்படி போட்டேன். ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே நம்ம முடிச்சிடலாம். எப்படி முடிச்சிடலான்னு பாருங்களேன். இங்கே எனக்கு இந்த ஒன்னு வந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளம் இல்லைல்ல. இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது 1 மோல் ஆகிடும், இது 3/2 மோல் ஆகிடும், இது 4/2 என்ன ஆகிடும், இட் இஸ் 2 ரைட். ஸோ அப்போ நான் இங்கேயே இதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் படி எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும். ஈக்குவேஷன் படி 1 மோல் 3/2 மோல் 2 moles of L and half mole. அப்போ இங்கே 8 mole தானே ரியாக்ட் ஆக போகுது அப்படின்றத இங்கே கண்டுபிடிச்சோம்ல, அதை இந்த ஸ்டெப்லேயே முடிச்சிடலாம். ஸோ 3/2 into 8, இங்கேயும் நீங்கள் 8 பண்ணுங்கள், இங்கேயும் இங்கே 8 பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்லேயே நம்ம ஓவர் பண்ணிடலாம் இந்த கொஷனை. பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நீங்கள் இங்கே புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் எப்படி, எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட் எப்படி, ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும், அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we have to go for the limiting reagent. அதை வச்சு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் சம்ம எவாலுவேஷனில் அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஒரு 5 டிஃப்ரெண்ட் குவான்டிட்டிஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட்2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. டைரெக்டாக லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் கேட்டாலும் எழுத தெரிய வேண்டும். அண்ட் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷனில் கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய கொஷின்மா, ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷனில் டிஸ்டிங்விஷ் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் அப்படின்ற கொஷின் புக் பேக்கில் இருக்குது. ஸோ இதை டைரெக்டாக 3 மார்க்கில் கேட்கலாம். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். ஏற்கனவே நம்ம லோவர் கிளாஸில் படித்தது தான். 2 புதுசாக ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருப்போம். என்னது, ஒன்று எலக்ட்ரானிக் கான்செப்ட், இன்னொன்று ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கான்செப்ட். அவ்வளோதாம்மா. ஸோ இதில் ஆக்சிடேஷன் ஜென்ரலாக உங்களுக்கு தெரியும், அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அந்த பாயிண்ட் எழுதிடணும், ரிடக்ஷன் அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். அதே மாதிரி ஆப்போசிட்டாக சொல்லலாம்ல, ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஆக்சிடேஷன், ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ரிடக்ஷன். ஸோ இதை நம்ம லோயர் கிளாஸில் படித்தது. எலக்ட்ரானிக் கான்செப்ட், ஏன்னா நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு படிக்கும் போது ஆக்சிடேஷன் இஸ் நத்திங் பட் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், ரிடக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான். அதே மாதிரி ஆக்சிடேஷன் இட் இஸ் நத்திங் பட் இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஏன்னா இப்போ புதுசாக ஒன்று படிச்சிருக்கோம், ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கான்செப்ட், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். and decrease in oxidation number, that is reduction. Okay, so இது 3 மார்க்கில் it is expected question, நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. Okay, and oxidation number, so it is very important 2 mark question. What do you mean by oxidation number அப்படின்னு book backல கொடுத்திருப்பாங்க. So it is also a very important 2 mark question. So oxidation number na என்ன, it is an imaginary charge which is left on an atom when the other atoms of the compound has been removed from their usual oxidation state. அதாவது ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு பாருங்க, ஒரு காம்பவுண்ட் என்னது, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச காம்பவுண்ட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். ஸோ இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ல பாருங்க அழகா H2SO4 இருக்கா. ஸோ இதை நம்ம தனித்தனி ஆட்டமாக பிரிக்கிறோம். எந்தெந்த ஆட்டம் இருக்கு, ஹைட்ரஜன், சல்ஃபர் அண்ட் ஆக்சிஜன். இப்படி பிரிக்கும் பொழுது அதுக்கு மேலே ஒரு இமேஜினரி சார்ஜ் இருக்கும். ஹைட்ரஜன் மேலே +1, சல்ஃபருக்கு மேலே +6, ஆக்சிஜன் மேலே -2 இப்படின்னு சார்ஜஸ் இருக்கும். The imaginary charge which is left on the atom when all the other atoms of the compound it is removed in their usual oxidation states, அதுக்கு பேர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது அழகாக இந்த டெஃபினிஷனை படித்து வச்சுக்கோங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark question. ஓகே, அண்ட் இதை நம்மளுக்கு டைரெக்டாக கேட்காம சில டைம் போனாலும் ப்ராப்ளமில் கேட்டுடலாம். ஸோ ப்ராப்ளமில் எப்படி கேட்கலாம், calculate the oxidation number அப்படின்னு கேட்டுடலாம். ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் calculate பண்ணுறதுல 2 ப்ராப்ளம் மட்டும் போட போகிறோம். ஸோ we are going to find out the oxidation state of sulfur in sulfuric acid. ஸோ இதில் உங்கள் புக்கில் நிறைய ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ சில ரூல்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they are giving the limiting and excess reagent போட்டவங்க கரெக்ட் ஆன்சர் நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கீங்க. அருணா தேவி, வெற்றிவேல் as well as some other new students also now they have joined and giving the correct answers. So அப்போ limiting reagent நல்லா புரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க. ஸோ அந்த limiting reagent entrance exam prepare பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர், ஸோ இதுக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாமா. ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 2 தான் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் and we are going to complete it. ஸோ சல்ஃபருடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ சில இதுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும். எதுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹைட்ரஜனுக்கு ஹைட்ரைடு இல்லாமல் அதுக்கு +1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் எப்பவுமே. ஹைட்ரைட்
சோடியம் ஹைட்ரேட் கால்சியம் ஹைட்ரேட் அப்படின்னு வந்தால் தான் -1 யூஸ் பண்ணணும். ஆக்சிஜனுக்கு எப்பவுமே -2 தானே, ஸோ அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் படித்து வச்சிட்டோம்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பரில் ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்போது இங்கே சல்ஃபருக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், அப்போ அதை நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுக்கணும். ஸோ ஹைட்ரஜன் பாருங்கள் 2 atoms ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இருக்கா, ஸோ அப்போ அதுக்கு +1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் 2 × +1. சல்ஃபருக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம், அதனால எக்ஸு. 4 ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்கா, ஆக்சிஜனுக்கு ஜென்ரலாக -2 தான், ஆனால் சில எக்ஸப்ஷன் இருக்குது, அதையும் படித்து வச்சுக்கோங்க. பெராக்சைடுக்கு சப்பாக்சைடு இருக்குது, சூப்பர் ஆக்சைடு இருக்குது, இதில் ஃப்ராக்ஷனலில் வரும், சில டைம் பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வரும். ஸோ அதெல்லாமே கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, பட் ஜென்ரலாக -2 தான். எதுவுமே சார்ஜ் இல்லை அந்த காம்பவுண்டில் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், வில் பி ஈக்குவேட்டிங் டு 0. ஸோ a new student has given the oxygen, it is -2. Yes, correct. So oxidation state நம்ம -2 யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு ஈக்குவேட் பண்ணோம். இங்கே ஏதாவது சார்ஜ் இல்லை அப்படின்னா, சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா சார்ஜை வச்சு ஈக்குவேட் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ 2 × 1 2 ப்ளஸ் எக்ஸ், 4 × -2 என்னதுமா -8ல, அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ என்ன வரும், ஸோ 2 - 8 it is -6, ரைட். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு +6 அப்படின்னு வரும். ஸோ அப்போ சல்ஃபர் when you remove from all the other atoms, எல்லா ஆட்டம்ஸையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம்னா சல்ஃபருக்கு +6 oxidation state will be there. Okay, so Aruna Devi and the another new student has given the correct answer. Okay, +6 oxidation state. And இப்போ chromium in Cr2O7 2-, இதுக்கு பேர் டைக்ரோமேட் அயான்மா. பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் படிச்சிருக்கோம்ல, K2Cr2O7. ஸோ இந்த காம்பவுண்டு அயானிக் ஃபார்மில் எழுதும் போது Cr2O7 2- வரும். ஸோ இதில் குரோமியமுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வெற்றிவேல் ஆல்சோ given the correct answer, +6 oxidation state. ஸோ குரோமியம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா குரோமியம் எக்ஸ்ன்னு எடுங்க, பட் 2 குரோமியம் ஆட்டம்ஸ் இருக்குல்ல, அப்போ 2xன்னு எடுக்கணும். அண்ட் ஆக்சிஜனுக்கு என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், எப்பவுமே ஜென்ரலாக -2 யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் வரும்போது மட்டும் அங்கே -1 இல்லை பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷனாக ஃப்ராக்ஷனலும் சில டைம் ஆக்சிஜனுக்கு வரும். அதையும் நீங்கள் புக்கில் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ 7 ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ 7 × -2 ஈக்குவல் டு, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு காம்பவுண்ட் இல்லை, ஒரு அயான். ஸோ அயானுக்கு மேலே என்ன சார்ஜ் இருக்குது, -2 இருக்குன்னா -2 வச்சு ஈக்குவேட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் 2x. ஸோ 7 × -2 it is -14 is equal to -2. ஸோ 2x is equal to -2 ப்ளஸ் 14 ஆகிடும்ல இந்த பக்கம் போகும்போது. ஸோ you will be getting 2x. So 14 - 2 என்னது 12. So x is equal to 12/2, that is what, it is 6. So இங்கேயும் குரோமியம் பார்த்தீங்கன்னா it is +6 oxidation stateல இருக்கு. Okay, so Aruna Devi and Lokesh, he also given the correct answer. Okay, so நல்ல இந்த கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியுது. So you are going to score a very good marks. Okay, so இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷனை தனியாக கேட்டாங்க. அதாவது நம்ம இதில் பார்த்தோம், டைரெக்டாக நம்ம கேட்கும் பொழுது டிஸ்டிங்விஷ் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷனில் இந்த 4 பாயிண்ட்டுமே எழுதிடலாம். பட் ஜென்ரலாக சில டைம் 2 மார்க்கில் டிஃபைன் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதை மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும். a reaction in which oxidation number of an element increasesனா அதுக்கு பேர் ஆக்சிடேஷன். அதாவது இப்போ சல்ஃபர் +6 ஆக்சிடேஷன் பார்த்தோம்ல, இதுவே +6லேருந்து ப்ராடக்ட் சைடில் +8க்கு போகுது அப்படின்னா என்னது, +6லேருந்து +7 +8 அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்னா இது ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கம்மியாயிருக்கு, அதாவது +6லேருந்து சல்ஃபர் சில டைம் +4க்கு வந்திருக்கும் அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்கு, கம்மியாயிருக்கு, +6 to +4 அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் கம்மியாயிருக்கு, நம்பர் கம்மியாயிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ a reaction in which oxidation number of an element decreases, it is called as reduction. Okay, ஸோ இது ஜென்ரலாக கேட்டாங்கன்னா, ஏன்னா நான் அந்த இதுவில் கொடுத்துட்டேன் 4 பாயிண்ட், அந்த 4 பாயிண்ட்ல இதுவும் வந்துருச்சு. பட் எலக்ட்ரானிக் கான்செப்ட்னு கேட்டாலும் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் ஆக்சிடேஷன்,
gain of electron is reduction தனியா எடுத்து தெரியணும். Okay, and the last one that is about the redox reaction உடைய types. So இதை அப்படியே go through பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா 10th standardல நம்ம படிச்சது தான். 10th standardல combination, decomposition, displacement, அதுக்கப்புறம் double displacement, oxidation, reduction, exothermic, endothermic, அதில் equilibrium வரைக்கும் படிச்சிட்டோம்ல. ஸோ அதே தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் அந்த ஈக்குவேஷனில் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த எலமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதோடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது டிக்ரீஸ் ஆகுதா இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அவ்வளோதான். நீங்கள் படித்த அதே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு. த ரியாக்ஷன் இன் விச் டூ சப்ஸ்டன்சஸ் combine to form a single compound, that is two or more substances combine to form a single compound, அது combination reaction. அந்த combination reaction C plus O2 gives CO2 அப்படி நம்ம 10th வரைக்கும் படித்தோம். அதில் இப்போ நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பரை கண்டுபிடிச்சிட்டு அது டிக்ரீஸ் ஆகுதா இன்க்ரீஸ் ஆகுதா. ஸோ அதை நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. இதில் நீங்கள் நல்லா கோ த்ரூ பண்ண வேண்டியது டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன். டைரெக்டாக 2 மார்க் 3 மார்க்கில் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ வெற்றிவேல் அண்ட் தி அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ கிவிங் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன் நல்லா படித்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷனில் மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், நான் மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், அதே மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி காம்பினேஷன், டீகம்போஷன் அது இருக்குது. ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் அதில் மெட்டல் நான் மெட்டலை வந்துட்டு கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னும் கேட்கலாம். ஸோ அதையும் நல்லா தரோவாக படித்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இதில் டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேஷன் மட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு வில் கம்ப்ளீட் the today's live class. So disproportionation reaction அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சில redox reactionல same compound can undergo both oxidation and reduction. அதாவது ஒரே காம்பவுண்டே ஆக்சிடேஷனும் போகும் ரிடக்ஷனும் போகும். அந்த டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷனை நம்ம டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காம்பவுண்டில் ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கும். அந்த எலிமெண்ட் it will get oxidized as well as reduced. So in such reaction the oxidation state of one and the same element, it is both increased and decreased. அந்த reaction பேரு disproportionation reaction அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். that is H2O2 ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு டீகம்போஸ் ஆச்சுன்னா வாட்டரும் ஆக்சிஜனும் ஃபார்ம் பண்ணுமா. ஸோ இந்த ஃபார்ம் பண்ணும்போது இதுக்கு நம்ம it is when you are writing it is a balanced equation. பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கும் இந்த நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பருக்கும் எந்த கனெக்ஷனும் இல்லை. அதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஹியர் ஆக்சிஜனுக்கு எப்பவுமே நம்ம -2 தானே படிச்சிருக்கோம். ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஒரு ஸ்பெஷல் மாலிக்யூல், ஒரு ஸ்பெஷல் காம்பவுண்ட். ஏன்னா அதில் வந்து ஆக்சிஜன் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் -1. எங்கெல்லாம் பெராக்சைடு வருதோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்சிஜனுடைய அந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இட் இஸ் வாட் -1 -2 கிடையாது. எங்கெல்லாம் பெராக்சைட் டைப் H2O2 Na2O2 அப்படின்றது. அப்போ இங்கே -1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. இங்கே வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் -2 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. அண்ட் இங்கே ஆக்சிஜன் இந்த ப்ராடக்டில் அது ஒரு ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிக்யூல். ஸோ ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிக்யூல்ஸ் H2, N2, Cl2, Br2 இந்த மாதிரி ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிக்யூல்ஸ் P4, S8, O3 அதில் எப்பவுமே 0 தான். இங்கே பாருங்கள் ஆக்சிஜன் -1லேருந்து 0க்கு போயிருக்கா. அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன ஆயிருக்கு -1லேருந்து 0 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் இங்கே பாருங்கள் -1லேருந்து -2 டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு, கம்மி ஆயிருக்கு. அப்படின்னா அது என்னது ரிடக்ஷன். அப்போது த சேம் எலிமெண்ட் oxygen it is getting oxidized as well as reduced. இது எப்படி சொல்லணும் oxidation number of oxygen it is increased as well as decreased. So இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் கண்டிப்பாக எழுதணும். in redox reaction the same compound can undergo both oxidation and reduction, and in such reaction oxidation of one and the same element it is both increased and decreased. அதை நம்ம disproportionation reaction சொல்கிறோம். அதை மாற்றி கீத்தி கேட்டாங்கன்னா எப்படி கேட்பாங்க ஆட்டோ ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ இதை நல்லா எழுதிட்டிங்கன்னா you will be scoring that full marks. அண்ட் இந்த லெசனில் லாஸ்ட் பேலன்சிங் 2 மெத்தட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் and the ion electron method which is also called as what
ஹாஃப் ரியாக்ஷன் மெத்தட், 2 ஹாஃப் ரியாக்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம போடுவோம் இல்லை. ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கேட்டது இல்லை இது வரைக்கும். அதாவது நம்ம ஜென்ரலாக எழுதும் போது பேலன்ஸ் த ஈக்குவேஷன் அப்படின்றது நீங்கள் மேக்ஸிமம் கொஷின் பேப்பரில் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ப்ரீவியஸ் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா. பட் சொல்ல முடியாது, இந்த டைமும் நம்மளுக்கு கேட்கலாம். ஸோ இதையும் நம்ம கோ த்ரூ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பேலன்ஸ் த ஈக்குவேஷன் பை ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் as well as தி அயான் எலக்ட்ரான் மெத்தட். ஸோ இதுதான் இந்த லெசனில் இருக்க ஓவரால் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அட்டாமிக் மாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், அண்ட் தென் மோலார் மாஸ், அதுக்கப்புறம் ஈக்குவலன் மாஸ், மோல் கான்செப்ட் போனோம், அண்ட் தென் ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரியில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க, ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தடில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினும் நம்ம தரோவாக இங்கே பண்ணிட்டோம். ஸோ இதில் இந்த லெசனில் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக கேட்க வேண்டிய கொஷின்ஸோ நம்ம பிடிஎஃபாக இந்த லிங்க்கில் இருக்கும், நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அதை கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தான், இது அப்படியே எக்ஸாமில் வரும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு சேஃபர் சைடில் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் மற்ற கொஷின்ஸ் எவ்வளோ நம்மளால் படிக்க முடியுமோ நல்லா படித்து வச்சுக்கணும். சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர், புக் பேக்கில் இருக்கிறத நல்லா தரோ பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஒரு மார்க் கூட நம்மளுக்கு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சரில் விடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ் in this lesson, basic conceptsல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா you can send it to this WhatsApp number. ஸோ அதையும் நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ இது மேலே நடக்கிற டெஸ்ட் உங்களுக்கு வைப்பாங்க. ஸோ யூனிட் டெஸ்ட் கவர்மெண்ட்லேருந்து வைக்கிற யூனிட் டெஸ்ட்டை நல்லா தரோவாக படித்து, ஸோ ஏன்னா யூனிட் டெஸ்ட் மார்க்கே நம்மளுக்கு லாஸ்ட் ஃபைனல் எக்ஸாம் மார்க்காக கூட மாறலாம். ஸோ அதில் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ வில் மீட் in some other live session. Thank you.